All right. So the first question, Puta, it's about give an outline of the daily routine of the Buddha, right? Now turn to the first one. So this is what a perfect answer is like. Puta, are you book 2 or book 3? Book 2? There, Puta. Go there. So now, okay. Let's book 2 name there. Yes, Adini. Book 3 the Puta. Apa tu? Baru book 3 වලට යන්න ඕනේද? ඉතින් දැන් apply කරලා ඉවරයි නේද? apply කරලා තියෙන book 2 නේද? 4 3 කරන්න. So I think I don't think they will let you change now, right? May why don't you anyway go for the Abhidhamma class? Right? මොකද දන්නවද දැන් අපි submit කරලා දැන් date පැනලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් වෙනස් කරයි. But I'm going to IMBA next week. I will ask. Right? Sadini, how does your name go? Sadini what? Sadini? Shamala? Sayumya? Shayumila? Sayumila. So you have applied for what? Book 1 and 2 apply kara? Book 1 and book 2. And you want to change it to book 2 and book 3, ne? So anyway, Puta, atana book 2 ne? So today, other than book 3, mang hitanne karana deyi kiyala. Right? Why don't you anyway go for the Abhidhamma class? Atana Abhidhamma tiyenne. Right? And we'll see. Marukana dunnot Puta, we'll change it for sure. Right? Next Monday I'm going. I'll go and check it there. දැනට ඔය අභිධම්ම එකට යන්නකො කොහොමද book 2 ඔයා කොහොමද කරනවන්නේ? Alright? සදිනි බලමු සදිනි incomplete ද නැත්නම් හොඳට ලිව්වද කියලා. සදිනි 94 අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සදිනිට book 3 කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. but වෙලට allow නේ darling. allow කරන්න නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. All right. So Senod, you are there නේද? Oh yeah. Okay. So now to get 20 out of 20, you must always first start by writing the file separately. Lot of the kids had written it like this. මෙහෙම ලියලා දාලා තියෙනවා, right? But just imagine the marking scheme. 10 marks for just writing the file and then explaining කියලා. So එනිසා එක වෙනම ලියන එකේ වාසියක් තියෙනවා, right? Okay. So I always suggest you write the 5 forenoon session 6 a.m. to 12 noon, afternoon session 12 noon to 6 p.m., first watch of the night 6 p.m. to 10 p.m., middle watch of the night 10 p.m. to 2 a.m., last watch of the night 2 a.m. to 6 a.m. Right? Now see here, kapala kotla liyala tiyenne, right? So remember now these are external people marking. Right? So whether they'll take the trouble to මේ තියෙන්නේ හරි නේද කියලා තියෙනවා, I don't know. So මෙහෙම කපනවා නම් මට හිතෙන්නේ ටිපෙක්ස් කරා නම් හරි. එහෙම නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කපලා යටින් ලියන්න. Right? Okay. So then that is the first part. Second part is to explain it. So each 5 there are special points there. Now Bobby, you have put it in bullet points. එහෙමනේ මේක ලියන්න ඕනේ පුතා. Forenoon session, the 3 bullet points was Mahakaruna Samapatti, go for dana invitations or go on Pindapata. Those are the bullet points. But ලියනකොට ලියන්න ඕනේ Lord Buddha enters the state of Mahakaruna Samapatti and goes to help people who needs help. Example, Sopaka, Rajumala, Mattakunda. Examples are there. Second point is, once he returns to the temple, then Mahakaruna Samapatti, he went to help people. Then once he returns to the temple, he will go for a dana invitation, or if there are no dana invitations, he will join the bhikkhus and go for collecting alms, right? Pindapata, right?
So ඒ වගේ පුතා ලියන්න ඕනේ. Bullet point එකක් විතරක් දාන්න එපා. Bullet point is for you to remember. But then you have to write it. Okay? Then the second one. Afternoon session. එතකොට ලියන්න ඕනේ, right? Forenoon session 6 am 12 noon කියලා bullet points තුනක් ලියනවා. Write it. Then afternoon session 12 noon to 6 p.m. Lord Buddha preaches a Dhamma sermon to bhikkhus, right? With regards to whatever the bhikkhus were discussing just before he enters the Dhamma hall, right? Dhamma hall can put a hall like this thing. So, බුදුහාමුදුරුවෝ එනකන් භික්ෂූන් රැස් වෙලා ඉන්නවා. And then මොනවා හරි උපදූපයක් කතා කර කර ඉන්නේ. දැන් today for example, while we were getting ready, we were discussing ලොකු හාමුදුරුවෝ ආපහු වැඩලා. ඒක හොඳයි. Then we were discussing ලොකු හාමුදුරුවෝ පන්සලේ නැති වුණාම පන්සල අරාජිකව. Then other people might try to come. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ වුණා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා හයි මම එනකම් මොනවාද කතා කර කර හිටියේ. ඒතකොට අපි කියනවා අපි දැන් කතා වුණේ ලොකු හාමුදුරුවෝ දැන් වැඩලා එංගලන්තේ ගියානේ. ඒතර ලොකු හාමුදුරුවෝ නැති කාලේ අපි දැක්ක දෙතුන් දෙනෙක් වෙංගලා මෙතන බලය ගන්න හැදුවා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවන් එතකොට ඒක ආශ්‍රයෙන් කියනවා එහෙම තමයි. right? මේ හරි සුදුසු පුද්ගලයා සුදුසු නායකත්ව තැනක නැති වුණාම other people try to creep in and take over and take අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න. They try මේ එක ජාතක කතාවක් කියනවා. පෙර භවයකදීත් මෙහෙම දෙයක් වුණා. Or he'll explain something else related to Dhamma. So he might say, because of this, once I pass away, I am not going to put a ruler. Now see, Christians have the Pope, right? And when the Pope dies, they appoint another Pope because he is the head of the Christian Catholic community for the whole world. Now, if the Buddha did that, then it's a big issue, Nidani. Right? And now we can understand, other than the Samma Sambuddha, nobody else is suitable for that post. Right? Because everybody will bring their own point of views into that leadership. That's what now you can see with the Mahanayakas and all. Now they take monks as per caste, which is very wrong. You have heard this, right? One Nayaka, what you call monk group takes only a certain caste. Another Sangha group takes only another caste. Now, what was Buddha's view on caste? Manusek, Brahmek hari, me low caste kenek hari wenne upatin neme හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගෝලය වෙන හාමුදුරුවෝ මොකද කරන්නේ? තනිකරම ඒකට විරුද්ධව ගිහිල්ලා කාස්ට් වලින් තමයි මරණ කරන්නේ. ඒක වැරදි. They are directly going against what the Buddha said. Then the Buddha also said that if you take Kandahang and Nakat, now next 2 days people are going to go crazy over Nakat. So the Buddha said all of these are Tiraschina Vidyaවක්. තිරිසන් සතුන්ට ගැලපෙන විද්‍යාවක් කියලා කිව්වේ. නක්ෂස්. අපි බෞද්ධය මොකද කරන්නේ? දොහොත් මුදුන් දීලා තමයි විත තියාගන්නේ. දොහොත් මුදුන්. That is completely against what the Buddha told. The Buddha said, if you want a Subbanakata තමයි ඔයාට සුදුසු වෙන. ඔයාට සුදුසු වෙලා තමයි ඔයාට සුබ. Right? But what our Buddhists do is they take your birth time and they go and they pay money and ask for a Subha Vela. And sometimes the time that you are given is not practical. Hasn't that happened? It's not practical at all. Right? So thankfully, my parents didn't believe in this. So for me and my brother, we don't have Kandahar. So when we were getting married, so my husband had a Kandahar. ඉතින් එයාගේ හඳහනට සුදුසු විදිහට තමයි නැකත්. මගේ ඉන්වස්ටර්ට කිව්වේ මට ඕන වෙලාවක හොඳම වෙලා මට ප්‍රශ්නයක්. වාගේ පුතාටනේ ප්‍රශ්නේ. එයාට හරියන්න වෙලාවක්. හඳහනක් තියෙනවා කියන එක ප්‍රශ්නේ. හඳහනක් නැත්නම් you are free. You are free to live your life the way you want. And you can make your own destiny. That's what the Buddha said. තමන්ගේ දෛවය තමන් හදා. කර්මය කියන එකේ ලොකුම ප්‍රතිඵල තියෙන කොට ඉපදෙනකොට විතරයි. Right? So you are born into a certain family and a certain life because of your past karma. But now that you are born, Puta, you can change it.
How? With your own effort. This is what the Buddha has said. ඒකනේ පංච නියාම ධර්ම කියලා දුන්නේ. කර්මය කියන්නේ එකක් පමණයි කියන්නේ. So you were born into a certain family. Rest of it is up to you. You need to study, get a good job, and create the rest of your life. Because remember, you are with your mother and father only till what? The first 20 years of your life. Usually a human lives up to 80 years. The balance 60 Putta, whether you are going to live it happily or sadly, whether you are going to have a rich life or a poor life is up to you. Because your parents' duty is only to educate you. What you do afterwards is completely your business, right? So don't expect your parents to come and bail you out in life. You make your own life. Now, as per the Singalovada Sutra, at the right time, your parents will give any inheritance. නමුත් ඒක බලන් ඉන්න එපා. ඒක ලැබුණොත් හොඳයි. ලැබුණ නැහැ කියලා එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. right? තමන්ගේ ඩෙස්ටිනි එක තමන් හදාගන්න. මේ ඔයගලන්ට හොඳට මොලේ තියෙනවනේ. මොලේ තියෙන අතපය. මොලේ අතපය තියනවා කියන්නේ get educated and work. ගෑනු පිරිමි ලොකු පොඩි කියලා දෙයක් නැහැ. everybody better work and find an income. ඒ income එකෙන් පුතා දෙමාපියන්ට සලකන්න, සහෝදරයන්ට සලකන්න, දාන දෙන්න, දුප්පත් අයට උදව් කරන්න and රට යන්න, holidays ගන්න, හොඳ හෝටල් වලට යන්න, enjoy life. But make sure you also look after your parents, your siblings, right? And you give dana. That is what life is all about. So ඒකට පුතා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට වැඩ කරන්න. කම්මැලි වෙලා හිටියොත් because මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. Now have you seen adults studying? Very few adults study. ඉගෙන ගන්න තියෙන පුතා first 20 years of your life. Degree එකත් එක්ක ගත්තොත් first 22 23 years of your life. After that hardly anybody studies. Right? So ඒ chance එක අත්අරින්න. කම්මැලි වෙන්න. ඔබතුමිය එහෙම ටිකක් කම්මැලි. ලියලා තියෙන විදිහට පේනවා පාඩම් කරලා. මොලේ තියනවා කියලා මම දන්නවා. So similarly, half the class had written very well, half the class had not studied. And not because you don't understand, because you are lazy. But that's okay. I was also a lazy kid, darling. I totally get it. But my degree and all, I took it very serious. I studied like it was nobody's business. Because it was my business. I wanted to get a scholarship. I wanted to go to the US. And I got a fantastic scholarship. Airfare ගෙවලා tuition fees ගෙවලා අතට pocket money හම්බුණා scholarship. That's a really great scholarship. ඒක වෙනුවෙන් I worked very, very hard. Very hard. I had never worked that hard in my life. Because I wanted. ශිෂ්‍යත්වයේ O level, A level අම්මා කීපු නිසා කරේ පුතා. So therefore it was not my, it was a very average performance. I අම්මට ඕනවට. My teachers are very disappointed. They said you are a straight 4A student. Maths වලේ. I couldn't be bothered. So I got my maths A's හම්බුණා. Physics, chemistry, C's තිබුණා. But my degree, hey, good morning. Book 3 or book 2? Book 3. Malisha, you have written very well. Let me give you your... Okay, so I just want to emphasize to you all, right? You are not kids anymore, right? You can study only once in your life. Use this opportunity. Study well. Make a good life for yourself. Get good jobs. Earn a lot of money. Enjoy life. Look after your parents and your siblings. And give dana. And somewhere around 35 or so, I will then guide you towards Nirvana. Until then, enjoy life. Okay? So, Malisha, you also have done well. I would have cut a few marks because of some missing points. Okay? Let's go through it one by one. All right. So, afternoon session, Puta, what you have to write is this. Lord Buddha preaches a Dhamma sermon to bhikkhus based on whatever the bhikkhus were discussing while they were waiting for Lord Buddha to arrive at the Dhamma hall. Right? එහෙම ලියන්න පුතා වාක්‍යයක්ම ලියන්න. After that, Buddha takes a short rest. Now, most of you kids had made a misunderstanding, right? In my note, the third point is, I said like this. After the Dhamma sermon, Buddha takes a short rest.
Third point was, during the rest of the afternoon, Buddha gives meditation instructions to bhikkhus or meets devotees who come to see him. එතන මම දාලා තියෙනවා during the rest of the afternoon කියලා. නම් some of you have misunderstood and say while the Buddha is taking a rest, he gives meditation. ළම rest එකක් නම් rest එකක්. ඒක වෙලාවේ meditation instructions වෙයි. devoteesලා හම් වෙන්නයි බෑ rest කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහලා හාන්සිලා ඉන්නවනේ පුතේ. It's a rest. During the rest of the afternoon කියන එක ගොඩක් අය misunderstand කරලා තිබුණා during the rest. So therefore මම ඒක කපලා ලිව්වා after the short rest. The Buddha gives meditation instructions to bhikkhus or meets devotees. කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලෝ එහෙම ලිව්වද කියලා වරද්ද ගත්තද කියලා බලන්න. වරද්ද ගත්තා නම් පුතා තේරුම් ගන්න ඒ rest එක වෙලාවෙදි නෙමෙයි after the rest. හරි නා හිතන්න දැන් 12 to 6 කියන පොත පැය 6ක් නේ. right? ඉතින් ඔන්න දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බොහෝ දුරට 12 මාර වෙනකොට එනවා ඇති hall එකට. ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් අහනවා ඇතිනේ මොනවාද කතා කර කර හිටියේ කියලා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම ඉවරලා බොහෝ දුරට 1 to 2 කියලා හිතන්නකො ධම්ම සර්මන් එක දෙන්නේ. පැයකට වඩා කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙකට විතර ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියන ඇති මම පොඩ්ඩක් හාන්සි වෙලා එන්නම් කියලා ඉතින්. කියලා පොඩ්ඩක් හාන්සි වෙලා ඉන්නවා. 2 to 3 කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න නැගිටලා එනවා ඇති ආපහු. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පොඩි ප්ලේන් එකක් එහෙම හදලා දෙනවා ඇති. නේද? ගිලන්පස කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ 3 to 6 වෙනකන් 3 hours ව තියෙනවා. ඒ 3 hours වල කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එක්කන් එනවා ඇති හාමුදුරුවෝ. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එන්න කියලා කතා බහ කරලා. ගොඩක් අය එන්නේ බුදුහාමුදුරුවන් හම්බෙන්න මොකටද? ලස්සන බලලා යන්න නෙමෙයිනේ. So they would have something to talk about, right? බොහෝ දුරට ධර්ම කරුණක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි for some reason or the other they would have come. So then the rest of the afternoon he must be talking with them, right? එහෙම අය නැත්නම් what would the Buddha do? He'll come back to the hall and then monks will be there to meet him and get meditation instructions. What kind of instructions? Now we do our bhavana. So some might come and say, the same problems you face are the problems that those monks also face. Some might come and say, when I'm doing my meditation, my mind goes here and there. So then the Buddha will explain about the monkey mind. That's the nature of the mind. When you realize the mind has wandered, bring it back. Okay. Now they will say, try that and come and tell me how it will. Another person might say, when I'm meditating, sounds are disturbed. Then the Buddha will advise, you have to cultivate upekha guna. Upekha guna means, no matter what, it's okay කියන skill. No matter what. Even when something good is happening, you are thinking, it's okay. When something bad is happening, you think, it's okay. Because as you grow in the Dhamma, as your wisdom increases, you will realize what is good is just a point of view. What is bad is also a point of view. These are only points of view. There's actually nothing to do. Now I try to practice this Dhamma. Okay, so usually I have some nice ladies who help me with the housework and everything. For 3 days now, those ladies are not there. For Aurudu, they have gone. So now I try to do what they do. So one job of one lady is she cleans. So she cleans the house and she cleans the garden. Now we have 2 big dogs, German Shepherd and a Labrador. So big dogs do big poops. Okay. So then one of those ladies, she usually collects it with a spade and goes and puts it to a compost bin. Because what is poop? Poop is just the transformed food, right? A food that has gone through a transformation. What is the transformation? Inside the doggy's tummy, the nutrients have got absorbed, and whatever that wasn't absorbed has gone out. So food has got transformed. Now whatever that goes out has certain smell, a shape, and a color. Now in our mind, we don't like it. We think it is something disgusting. But is it actually something disgusting? No, it is actually
food that has gone through a transformation, right? The fact that we think it's disgusting is in our mind. Our eye can see a shape and a color. Our nose can smell a certain smell. Now, does my nose know that it's doggy poop? No. My nose doesn't know. Does my eyes know that it's doggy poop? No, because my eyes, put a light is coming through my eyes. And all my eyes are just a door, right? So what is that door telling me? That there is a certain shape and a color here. And what is my nose door telling? There's a certain type of smell here. What is my mind saying? My mind is saying, this is dog poop. This is dirty. This is smelly. This is ill. So now today while collecting, I was reflecting on this. Because that smelled like a period. Yeah, වමනෙට එනවා. ඇයි? නහයෙන් දෙක ඉන්නේ නෑ. මනසේ කියන කතාවක් පුතා මේක. මේ ධර්මය කියන එක පුතා is a very practical thing. I was thinking, my nose doesn't know that this smell is a period smell. The story is in my mind. But since I created the story in my mind, I can create another story, the real story. Because the earlier story is a misunderstanding. What is the real story? This is just nutrients and food that has got transformed. Right? Now, was that food a good thing? Yeah, my dogs are surviving because of food. So it's a good thing. So just because something got left over, it doesn't mean it's bad. So after the point, puta, this good and bad කියලා දෙයක් නැහැ නේ ලෝකේ. එහෙම බලනකොට. There's nothing good and there's nothing bad. It's just food. There's nothing good or bad about food. And that food got transformed into poop. There's nothing good or bad about poop. දෙකම එකයි. පස්සේ බලනකොට. මේක හොඳයි මේක නරකයි කියන දෙකම පුතා මනසින් හදාගත්තු කතන්දර. Right? And all the fights in this world, all the arguments is because two people are now not agreeing to a point of view. දැන් පෙරේතෙක් ගත්තොත් මල පෙරේතෙක් එයා ආස කෑම වලට නෙමෙයි. එයා ආස පූප් වලට. එතකොට ගොම ගොඩක ඉන්න ගොම කුරුමිනියෙක් ගත්තොත් කැරපොත්ත ගත්තොත් දාලින් කැරපොත්ත ලයිට් පූප්. එතකොට කැරපොත්ත මේක අප්පිරියයි කියන්නේ නැහැ නේ. කැරපොත්තගේ point of view එකෙන් that is good. Right? So මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන පුතා everything is recycled. We are eating food and the poop goes out. Worms and cockroaches and other beings eat the poop. And it gets recycled again. Right? So this entire world is an ecosystem. And when you understand the ecosystem, you realize there's nothing good, nothing bad. It's just part of a large ecosystem. Yeah. So these are good things to practically to experience. So then, මුලින් මම ඒක කලෙක්ට් කරේ හරි අප්පිරියා. ඒ ගන්දර නිකන් වමන යන්නේ. මම අහක බලාගෙන ඒක කරේ මොකද ඒ පාට එහෙම හරි අප්පිරියද. But then I realized no, this is ඒ අප්පිරියාව කියන්නේ හරි පෘථග්ජන විදිහක් ඒක දිහා බලන්න. It's a mundane way of looking at poop. But what is the right way? Samma ditti, samma sankappa, right way of looking, right way of thinking is this just transformed food. This food served a purpose for my dogs. And now this, what does not serve a purpose was put out. But now when I collect this poop and go and put it to the compost bin, cockroaches, worms, and other beings that eat these for a living are going to be very happy. And so the ecocycle continues. And by cleaning the garden, I'm making the garden clean for my family. Right? So it was a good morning of reflection, right? Okay. So then the Buddha provides meditation instructions to bhikkhus or meets devotees. Then the first watch of the night, 6 p.m. to 10 p.m., Lord Buddha clarifies doubts and questions the bhikkhus have regarding the Dhamma. Right? Now with Dhamma, there are always questions. Right? Now whatever I say, sometimes you may not have questions. Sometimes you might have questions. You are saying,
the teacher. You are saying, look at doggy poo. Now, what about vomit? Should I do the same with vomit? Yeah. දැන් කාට හරි වමනේ ගියාම පල්ලෙක්ට හරි හියුමන් කෙනෙක්ට හරි දාලා ඒකත් හරි අප්පිරිය. ඒ වමනේ කලෙක්ට් කරලා අස්ගාන ගියාම බබි සමහරලාට අපට වමනේ යන්න එනවා ඒක කරන්න ඉතින්. right? especially පොඩි ළමයි එහෙම ඉන්න ගෙවල් වල විතර වමනේ දාන්නේ හරි normal දෙයක් flu එක එහෙම හැදුවා. right? so it's the same thing. මුලින් අප්පිරියාවක් හිතේ but then if you start thinking about it right? ඇහැට පේන්නේ a shape and a color. නහයට දැනෙන්නේ just a certain note of some smell, just a note. Perfume notes කියලා තියෙන්නේ. Smells have certain notes. Sound has certain waves. Now some sound waves might be pleasant to us. ඔයා හරි හොඳයි කියලා. ඔයාතර හොඳයි. Some sound waves may be unpleasant when somebody is scolding you. But your ear doesn't, for your ear is just a sound. It's your mind that is differentiating and what you like, you love. What you don't like, you try to take away. What you like, you try to bring it towards low bear weight. That's how it works. All right. So, ඒ වගේ දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ explain කරනවා, clarifying Dhammaka. Okay. Then, middle watch of the night, 10 p.m. to 2 p.m. This is when the deities from the universe come to meet the Buddha to clarify certain things. It could be anything. For example, the Mahamangala Sutra was when the deities of the universe came and asked the Buddha, Mangala Karmika Manad. So sometimes the Buddha provided detailed answers to these deities, which later became Sutra, like the Mahamangala Sutra. Last watch of the night, 2 a.m. to 6 a.m. The last watch is divided into 4 parts. First hour, the Buddha paces up and down as a light exercise for the body. The second hour, the Buddha sleeps in the lion's posture. දැන් මේ first hour කියලා වරහන් ඇතුලේ hour එක නිවනම් හරි 2 am to 3 am. Second hour 3 am to 4 am. Third hour is 4 am to 5 am. The Buddha enters the state of arahatship and enjoys nibbanic bliss. Fourth hour is 5 am to 6 am. The Buddha looks into the world through Mahakaruna Samapatti and spreads unlimited compassion to all beings and checks whether any being is in need of his assistance. Now this links to the first one where then at 6 a.m. he goes to help those people. 5 to 6 බලනවා 6 o'clock වලට තමයි යන්නේ උදව් අවශ්‍යයි. So මේ ටික ඔක්කොම ලිව්වම තමයි I have given 20 out of 20. For some of you, I have written excellent answer. Your answer is a model answer. Right? So, Senod, I have written that to you as well. Senod also has written a model answer and got 20 out of 20. How many of you have written model answer here? You have written. Listen again, I'm missing to that. Right. So, recently, yeah, I think you got 19 marks, right? For this? 19 marks because 17. Yeah. So you wrote it right, second hour, and you have written 3 a.m. to 4 a.m. also. Very good. Well done. Lord Buddha has a sleep. Turns to the right side and sleeps in the lion's posture, right? So that, and then you had written in the afternoon session correctly. You have missed this meets devotees who come to meet him. And 6 to 12 noon, Lord Buddha surveys the world with Mahakaruna Samapatti. That was the previous 5 a.m. to 6. Make a Liana Mahakaruna Samapatti and goes to help anybody who needs help. So, the Buddha surveys the world with Mahakaruna Samapatti link and goes out to help anyone who needs help. For example, Sopaka, Mattakundani, Raju. And this is perfect. No? It's perfect. All right. Now then the second one. Second one, ගොඩක් අය ලස්සන ලියලා තිබුණා. ඒකෙත් පුතේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. හරිද බබු? Bullet points ලියන්න එපා. Bullet points, I explain bullet points for you all to study. But I want you to write a full sentence. Now the bullet points are this. Right? Fine robes, delicious food, fragrant chamber, dana invitation.
Those are the bullet points. ලියනකොට මෙහෙමයි ලියන්නේ. Refusal of fine robes received by the Buddha. Refusal of delicious food received by the Buddha. Refusal of staying in the fragrant chamber of the Buddha. Refusal to go on dana invitations which were received by the Buddha. So Senod, you have written it perfectly. ඒ විදිහට perfectly ලිව්වා 10න් 10යි. Bullet points විතරක් දැම්ම නම් මම ලකුණු ටිකක් අඩු කරනවා. Then what were the requests? Senod, ඔයාගෙත් හොඳයි පුතා උඩින් the 4 refusals කියලා ඉරක් ගැහුවා නම් වඩා හොඳයි පුතා. ඊළඟට the 4 requests කියලා ඉරක් ගහලා ලියනවා නම් වඩා හොඳයි. Right? The 4 requests are the Buddha should attend any dana invitation accepted by Ananda Thero. Ananda Thero can bring visitors to meet the Buddha at any time. At any time කියන එකත් ලියන්න. Ananda Thero can question the Buddha about any doubts he has about the Dhamma at any time. If the Buddha preached any sermon where Ananda Hamdara was not present, the Buddha should repeat it to Ananda Thero later on. Right? And Etanda Putta, just for some bonus marks, you can write this last request helped the entire Buddha Sasana's continuity. Because Ananda Thero, during the first Sanghayana, could memorize almost all the sutras of the Buddha. It's a bonus point. Right? Why do I say bonus points? ඒ වගේ එකක් ලියපු ළමයෙක්ට වෙන ප්‍රශ්නයක ලකුණු අඩු නම් මට හිතෙනවා ටීචර්ස්ලා ඒත් දෙයි. මොකද මේ හොඳ දැනුමක් තියෙන ළමයෙක් කියලා පේනවනේ. එහෙම වුණාම නිකන් අරවට හොයලා ලකුණු දෙන්න හිතෙනවා. You understand? ඒක පුතා හරි human quality එකක්. සමහර ළමයින්ට ලකුණු දෙන්න හිතෙන්නේ. සමහර ළමයින්ට හොයලා තව ලකුණක් හරි දෙන්න හිතෙනවා. So ඒ වගේ bonus points ලියන්න පුළුවන් තැන්වල ලියන්න. So the Buddha should preach any Dhamma sermon which was preached in the absence of Ananda Thero. කියලා ලියලා යටින් extra note කියලා ලියලා this actually helped the Buddha Sasana's continuity later on because at the first Dhamma Sanghayana, Ananda Thero's excellent memory and the fact that the Buddha preached all the sermons to Ananda Thero really helped. Right? නැත්නම් I doubt the Sasana would continue like. So not only the fact that the Buddha preached, Ananda Thero had excellent memory. It was what we call a photographic memory. Photographic memory කියන්නේ දකින දේ මතකයි, ඇහෙන දේ මතකයි. Right? Now some kids who become doctors, some kids have almost photographic memory. එක සැරයක් කිව්වම එයාට මතකයි. ඉතින් හිතන්න medical college යන එක අහන දෙයක් තිබුණේ. නැත්නම් අනිත් තමයි පව් දුක් විඳගෙන පාඩම් කළා මොකද biology and zoo කියන දෙක පුතා නිකන් සාගරේ වගේ. පාඩම් කළා ඒත් තමයි. But imagine if you have a memory that you hear it once and you remember forever, my God. Such students පුතා they become A-level කරන හරි ලේසි නේද? ඒක පෙර පිනක් ඉතින් එහෙම මතක හිටින්නේ නේ. මට නම් මෙලෝ හතරකට එහෙම මතක හිටින්නේ. ගාතාවක් වුණත් හරි අමාරුවෙන් පාඩම් කරගන්න. All right, so that 20 out of 20 දෙන්නේ 4 refusals. හරි. එතකොට දැන් 4 refusals පුතේ දැන් පාඩම් කරගන්න දැන් 4 refusals මොනවාද bullet points? Refuse, robes, food, fragrant chamber, dana invitation. 4 requests මොනවාද? Come for my danas. I can bring anyone to meet you. I can ask you questions anytime. When I was not present, if a Dhamma sermon was given, please repeat. එතකොට මේ bullet points ටික ලියනකොට අර විදිහ තමයි ලියන්න. Right. Now comes the third one. Right. Third එකත් කටපාඩම් කරලා මිසක් පුතා ලියන්න බෑ. So the first question I asked was list the meaning of the 6 directions as explained by the Buddha in the Singalovada Sutra. So what are the 6 directions?
North කියන්නේ friends and companions. South is teachers and pupils. West is husband and wife. East is parents and children. Directions upward is clergy and religious people. Direction downwards is servants and employees. Okay. So මේක මම මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් කිව්වා. Right? නැගෙනහිරින් ඉර පායන්නේ east එක. So ඉර පායනකොට කවුද එළව හැරවන්නේ අම්මා. So east is parents කියලා මතක තියාගන්න. උදේට ඉර පායන්නේ නැගෙනහිරින්. අම්මා ඇවිල්ලා උදේට කතා. බටහිරින් ඉර බහැලා යන්නේ. බටහිරින් ඉර බහැලා යනකොට ඒ ජෝඩු යනවා බීච් එකට ඉර පහිනවා බලන්න. හරි. ඒතර husband and wife කියන එක west. එක ළමෙක් ලියලා west එකට lovers කියන. Certainly the child was paying attention. Right? But attention alone is not enough. But like a පාඩම් කරන්න. West is husband and wives for that reason. Then north කියන එක I said friends and companions because north එකේ ඉන්නේ ගොඩක් තමිල් අයනේ. තමිල් අයත් එක්ක සිංහල අය යාළු නැති නිසා තමයි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ මේ රටේ යුද්ධයක්. Right? We must make sure we are friends with the north. And that way, hopefully there will never be another civil war in this country. So the south කියන එක, at least for me, one of my favorite teachers, Gamma was down south. So that's how I remember south is teachers and pupils. ඉහළට ඉන්නේ clergy කියන විදිහට අපි කොහොමත් වඳින උදන හාමුදුරුවෝ ඉහළට පල්ලෙහා servants and employees. All right. Then I had said the question paper. Explain the reciprocal duties towards each other in one of the following. Parents and children or teachers and pupils. Then සමහර පඬිතුයෝ දෙකම ලියලා. Okay. සමහර වෙලාවට පුතා ඒගොල්ලෝ මාක් කරනකොට ඒවට මාක්ස් දෙයි. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර මාක්ස් දෙන්නේ නැහැ. සමහර ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා තරහ ගිහින් මයිනස් මාක්ස් උත් දෙනවා. එක ලකුණක් වගේ කපයි පඬිත වැඩ කරා. Okay. So you have to be careful about these things. Huh? All right. So parents and children එකේ හැමෝටම මතකයි inheritance එකයි marriage එකයි හැමෝටම මතකයි. ලියපු අය ඔක්කොම ඒ කරන් ලියලා තිබුණා. Inheritance and marriage. ඊට වඩා දේවලුත් තියෙනවා parents and children. So what are the duties of children towards parents? Look after parents in their old age. Attend to their activities. Attend to their activities කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. දැන් අම්මයි තාත්තයි වයසට ගියාම look after parents in their old age කියන්නේ කෑම දෙන්න ඕනේ, බෙහෙත් තරම් දෙන්න ඕනේ, ඉන්න ගයක් තියෙන්න. නමුත් කෑම දීලා බෙහෙත් දීලා ඉන්න ගයක් තිබ්බා කියලා පුතා parents සතුටින් ඉන්නේ කොහමද? සතුටින් ඉන්න නම් දෙවෙනි එක තමයි attend to their activities. Attend to their activities කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අම්මයි තාත්තයි වයසට ගියාම කියයි පුතේ මට සිල් ගන්නන්සයි. එතකොට ඔයා කිව්වත් අනේ අම්මා මේ මට ඕවා කරන්න වෙලා නැහැ කිව්වොත් කවුනේ පුතේ? හරි? වයසට ගියාම ඒගොල්ලන් තනියම යන්න අමාරුයි. ඉතින් attend to their activities කියන්නේ ඉන්න මං අම්මාව එක්කන් යන්න. දැන් ඔයාට සිල් ගන්න එක කම්මැලි වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණා ඒ වෙනකොට ළමයි එහෙම හදලා තියෙනවා. ළමෙක් එක්ක යවන්නේ එතකොට. හරි. ඔය ගොඩක් ආච්චිලා බලන්නකො ඉන්නේ මොනුබුරා හරි මිනිබිරිහ. ඇයි මොනුබුරා මිනිබිරිය එවන්නේ පුතේ? ආච්චිවයි සීයවයි බලාගන්න ඉවන්නේ. හරි? ගම්වල එහෙම හරියට මම දකිනවා. And I go and do a meditation session to a temple in Meegoda. Meegoda කියන්නේ ගමක්. මෙහි ඉඳන් පැය දෙකක දුරක්. Right? එතකොට ඒකට එනවා හරියට එනවා ආච්චිලා සීයලා මොනුබුරයි මිනිබිරිය. මොනුබුරා මිනිබිරිය එනවා ආච්චි සීයා එක්ක වාඩිලා ඉන්නවා. පොඩක් පිනුමක් ගහනවා, කියෝනවා. පන්සල පුරා ඇවිදිනවා. දාන වෙලාවේදී හොඳට කනවා, යහමින් කනවා මොනුබුරා මිනිබිරිය. ඊට පස්සේ ආච්චි සීයාව එක්කන් යනවා බාත්රූම් එකට. කෝප්පේ පීරිසිය ළඟට කරලා දෙනවා. කෝප්පේ පීරිසිය හොදලා දෙනවා. ආච්චි සීයා බලා ගන්න පුතේ හොඳට. ඕගොල්ලෝ තරම් ලොකු නෑ ළම. හොඳට බලන්න. බලලා ඒ බණ අහන වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒ පන්සලේ හයියක් ගහන් ඉන්නවා, ගහක් යටට වෙලා ඉන්නවා. බෝල ගහනවා. සමන්නේ. ආච්චි සීයා බලා ගන්න. So attend to their duties කියන්නේ පුතේ ඒ වගේ. Then what else? Now my mother, she was a teacher. So my mother will say, next month
we have our retired teachers association. I said, okay, very good. මොකද්ද මගෙන් කෙරෙන්නේ? මා බස්සන්න කියලා. ඉතින් ගිහලා බස්සන්න. ඊළඟ කෝල් එකක් දීලා කියනවා දැන් ඉවරයි දැන් එක්කන්නේ. ඒකට මම ඩ්‍රයිවර් වැඩ කරනවා අම්මට ඒකත්. බලා ගන්නවා කියන්නේ පැත්තේ එහෙම තමයි. දැන් ඒතකොට ඒගොල්ලන් දැන් අම්මයි තාත්තයි ඒගොල්ලෝ තරුණ කාලේ අපිව ඩ්‍රයිව් කරනවා. right? So දැන් ඒගොල්ලන්ට ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. ඒතකොට මම ඒ දෙන්නව ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට ඩ්‍රයිව් කරනවා. පෙට්‍රල් දෙන්නද කියලා හැම ඕනේ නැහැ කියන එක. ඕනේ නැහැ නේ. පෙට්‍රල් දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ හැබැයි හොඳට නම්බුකාර විදිහට ඉන්නවා because they have pensions. Right? Both my mother and father, mother-in-law and father-in-law, all four have pensions. All four live with me. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ නම්බුකාර විදිහට ඉන්නවා. But our generation won't have pension. ඕගොල්ලෝ හම්බ කරන එකකින් ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ලත් ඉන්නවා. So my parents and my in-laws don't have to spend. I have said, කෑම බීම වලට මොනකටවත් වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා පුතේ. ළඟක් වෙනකම් බෙහෙතුත් අරන් දුන්නා. But now, last few months, I don't have a job. So just for their medicines, I have told them, come, you can buy your own medicines till I get another job. Once I get the job again, I have promised them, I will buy their medicines also for them. කෑම බීම වලට සත පහක්වත් ගන්න. පෙට්‍රල් ගන්න නැහැ. I have a driverගේ පඩියත් මං ගෙවන්නේ. ඒවට ගන්න නැහැ. බෙහෙත් විතරක් මට කරන්න අමාරුයි because temporarily I am without a job these days. And they have pensions. Because they have pensions. නැත්නම් ඒ හතර දෙනා ජොලි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ pension එකේ ඒගොල්ලෝ ෆිල්ම් බලනවා. තෑගි භෝග ගන්නවා, trip යනවා. So they have a good life. Because I think I am happy to do that duty for them. Right. We are talking about children's duties towards parents. So looking after their parents in the old age means getting them food, medicine, and lodging. Attending to activities කියන පුතේ making them happy. යන්න කියන තැන් වලට එක්කන් යනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් පුතේ parents ලා ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒ කවදාවත් parent කෙනෙක් කියන්නේ මට සිංගප්පූර් ගිහින් එන්න ඕන. මා සිංගප්පූර් යවන්න කියන්නේ. පොඩ්ඩක් වැඩි මොනවද කියයි මට සිල් ගන්න ආසයි පුතා. නැත්තම් මට ගමේ ගිහිල්ලා එන්න ආසයි. So my mother, as long as her mother was living, right, I took her to see her mother. I would drive. I'll drive and take her to visit her. Then if my mother wants to do something for her mother, මම ඒවට ඔක්කොම පසුබිම සකස් කරනවා. I didn't have to spend for those because my mother had a pension. So if she wants to buy something for her mother, she would buy. මං ගන්න හැදුවත් එපා කියන. But transport provide කරනවා. ඒ ඔක්කොම මං කරේ. මොකද ඒකේ my mother was very happy. So when I see my mother happy, I am happy. I am happy that I am a good daughter. And when my in-laws are happy, I am happy that I am a good daughter. So they are all two mothers and two fathers are very happy. Okay? So I am happy because I feel I am doing my duty as a daughter and a daughter-in-law. So sometimes, Puta, in life, that is all that matters. You being happy that you are a good person. That happiness, Puta, money can't buy you. The happiness of knowing you are a good person, it's a happiness that money can't buy. You have to do it. Right. So now, of course, because I don't have a job, I can't help people much, but I'm very happy. When I can, I used to help people. I used to help people to build their house. I used to help people to educate their children. I used to help people to buy their medicine. Right. For years and years and years, I used to help people. I'm very happy. I feel whatever my life on this earth has been well spent. I have helped my parents. I have helped my in-laws. I have helped my brother. I have helped my sister-in-law and brother-in-law. I have helped my side of the extended family, aunts and uncles. I have helped my husband's side of the extended family. I have helped neighbors. I have helped the people who work for me. I helped Hamdros, all the Hamdros in this temple I have helped. So then I feel even if I die tonight, I'm fine. Because I feel very happy. I feel I have lived a good life.
And I'm not scared to die because I'll be disappointed if I die because I haven't got enlightened. So I hope I can live to get enlightened. But if I die, I won't be unhappy because I know at least I'll get born in another good place and I'll have another shot at enlightenment. So all I want to get enlightened. But I'm hoping that the good I have done will help me to live long enough to get enlightened and help others also to get enlightened. Because I'd like if my friends, my family, all of you one day get enlightened. So live a good life, enjoy life, and after you're about 40, can slowly get onto a Dhamma path. You don't have to give up anything. Now, see, I haven't given up anything. I'm in a Dhamma path trying to get enlightened, but I'm also working, right? And doing some private practices. I'm not like employed, but I'm doing freelance. So you can go up to Sowan, Sakurdagami, Anagami as a layman. That's good enough. අනාගාමි වෙලා මලොත් පුතේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟ කෙලින්ම ඊට පස්සේ one shot නිර්වාණ. And any layman can go up to Anagami level. So that's what we must try. I wouldn't want any one of you to be monks, should be laymen and lead good lives. But don't forget to go the Dhamma path. All right, so that is, so what are the duties of children towards parents? Look after them during the old age, attend to their activities, protect the good name of your parents and keep the family traditions. Protect the good name of your parents කියන පොතේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා කුඩු ගැහුවොත් එහෙම ඔයාගේ අම්මටයි තාත්තටයි තමයි ඒක හරියන්නේ. ඔයාට සමාජයෙන් මුකුත් කියන්නේ නමුත් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ කිය අයියෝ බාන්නකො ළමෙක්ව හදපු හැටි. පෞවිත්‍යාර අහිංසක අම්මා තාත්තා තමයි වෙනුවා. ඊළඟ අපි කියමු ඔයා හොරකම් කළා හිරේ ගියා කියන. අවුලටම ලැජ්ජයිනේ පුතේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ඉන්නත් නැහැ. ඔයාගේ ළමයින්ට ඉන්නත් නැහැ කවදා හරි. ඒ හැමෝම කියන්නේ අපෝ ඉතින් අරයාගේ අම්මා අරයාගේ තාත්තා හිරේ ගියානේ. So protecting the good name කියන්නේ ඒකයි. Your name is not just your business. Your children, your parents, your siblings හැමෝටම මේ හරියන විදිහට නම respect කරන්න ඕනේ. Take good care of what you inherit from your parents. Like lot of children, දැන් මම business වලට වෙලා තියෙන අපේ රටේ අම්මලා තාත්තලා මහන්සිලා business එකක් හදාගන්න. Their whole life ඒගොල්ලෝ කන්නේ බොන්නෙත් නැහැ සැප විඳින්න නැතුව they grow their business. ඊළඟ නාස්තිකාර පුතා හරි නාස්තිකාර දුව හරි ඒ ටික ඔක්කොම කාලා බිල විනාශ. I think the worst thing a child can do is ජීවත් වෙන්න කියලා අම්මා තාත්තා දීපු දේපල විකුණන. මොන අපරාධයක්ද පුතේ? අම්මා තාත්තා දීපු දේපල විකුණලා කන බොන එකක්. අම්මා තාත්තා දීපු දේපල විකුණලා බිස්නස් එකක් කරලා ඒක අම්මා තාත්තා ඔයාලට දීපු ගානට වඩා වැලියු එකක් හොයන එක that's different. Right? That is fine. So mother and father gave you some land, some properties, a house, and what do? You convert it into a apartment. And you have created more value than what your parents gave you. Then, එහෙම ළමයින්ට කියන්නේ අතිජාත ළමයි කියලා. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා ගෙනාපු දෙයට වඩා ඉදිරියට ගියායි. අතිජාත ළමයි කියන්නේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. අම්මා තාත්තට වඩා ගුණ යහපත් නම් right? තමා ළමයි ඉන්නනේ අම්මා තාත්තට වඩා ගුණ යහපත්. ඊළඟට අම්මා තාත්තට වඩා ඒ අම්මා තාත්තා ගෙනාපු ව්‍යාපාරය ඊටත් වඩා හොඳට දියුණු කරගෙන. අම්මා තාත්තා හිටියටත් වඩා හොඳට දාන එහෙම දීලා ඉන්නවා නම් අන්න අතිජාත ළමයි. අම්මටයි තාත්තටට වඩා උසස් විදිහට ඉන්න ළමයි. ඕකේ ඔපොසිට් එක තමයි අම්මා තාත්තගේ තියෙන ගති ගුණ නැහැ ළමයා ගති ගුණ අතින් දුර්වලයි. ඒ වගේම මේ අම්මා තාත්තා මහන්සිලා ගෙනාපු දේවල් ටික ඔක්කොම විනාශ කරලා දානවා. අපි දැකලා තියෙනවනේ එහෙම ළමයි. නේ? එහෙම ළමයි කම්මැලි. right. ඒගොල්ලෝ අම්මා තාත්තගේ දේපල විකුණ කාලා දීලා සැපට ඉන්නවා. ඒක ඉවරනාට පස්සේ හිඟා කරනවා. So protecting the good name of your parents, take good care of your inheritance from your parents. And one day when the parents are dead, give dana and transfer merit.
right? Because hopefully your parents will go to a good place, but for whatever the reason, even the best of people sometimes might get stuck somewhere. පින් ඕන තැනක හිර වෙලා හිටියොත් පුතේ අපි දන්නේ නැහැ. දැන් බුද්ධ කාලෙත් තියෙනවනේ එහෙම කතන්දර හොඳටම හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. හොඳ සිල්වත් ගුණවත් අය පොඩ්ඩක් හිර වෙලා ඉන්නවා තැන. පෙරේත ලෝකෙක හරි. එහෙම අයට පින් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ කොහොමත් මියගිය ඥාතීන්ට දන් දෙන්න. දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. මියගිය ඥාතීන් වෙනුවෙන් දන් දෙන්න. දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. විශේෂයෙන් අම්මා තාත්තා මිය ගියාම 7 දවසේ දානේ තියෙනවා. 3 මාසේ දානේ තියෙනවා. ඊළඟට වාර්ෂික දාන. So my grandfather died 42 years ago. No, my grandfather died 44 years ago. For 44 years, my parents, my mother and her siblings have been giving a dana. And my grandmother died 6 years ago. So when my grandmother lived a long life. She lived up to 98. Grandfather died when he was 60. Right? So my grandmother said, කවදාරි මම මැරුණාම දාන දෙකම එකට දෙන්න. සමහරව ආසයිනේ මැරිච්ච දවසට දෙන්න හිතේ. ඒතරක එහෙම කරදර වෙන්න එපා. දාන දෙකම එකට දෙන්න. එහෙම තමයි දැන් දෙන්නේ. ආත්තම්මගේ සීයාගේ දාන දෙක එකට දෙන්නේ. නමුත් සීයා මැරිලා පුතේ අවුරුදු 44ක් වෙනවා. අපි ඉතින් හිනාත් වෙනවා දැන්. සීයා මැරිලා අවුරුදු 20 දී අපි කිව්වා දැන් සීයා ඉපදිලා සාමාන්‍ය මව්කුසක මාස අපි හිතමුකෝ මැරිච්ච දවසේම ගිහිලා මව්කුසක පිරිසිදු ගත්තත් මාස 9ක් යනවනේ. ඉතින් එළියට එනකොට ඉතින් අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලානේ කොහොම. අපි hina වෙවි කියනවා දැන් අවුරුදු 20ක් දානේ දෙනකොට දැන් 100 අවුරුදු 19 එලව කරනවා. දැන් අවුරුදු 30ක් විතර වුණාම දානේ දෙනවනේ හැමදාම දැන් 100 බැඳලා ළමයි මොන්ටිසෝරි එකයි. ළඟදී අන්තිමට දීපු දානේදී අපි කිව්වා දැන් නම් 100 ළමයිවත් දීග දෙන කාලෙට දැන් ලඟ වෙලා ඇති කියලා 100. අපි තාම මෙහෙ දාන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක දෙන්නේ පුතේ චාරිත්‍රාක් විතරක්. 100ට ඔය තින් අවශ්‍ය නැහැ. 100 මැරුණේ පුතේ භාවනා කරනකොට. භාවනා කරන ඉරියව්වෙන් තමයි මැරුණේ. හැමදාම පැයක් 100 උදේට භාවනා කරනවා. එතකොට අම්මා my mother had 3 sisters and 3 brothers. So one brother was in the navy. ඉතින් මේ වැඩට යන්න කලින් වැඳලා යනවා. තාත්තේ මං ගිහින් එන්නම් කියලා. එතකොට 100 භාවනාවෙන් නැවතිලා ආපොතේ තෙරුවන් සරණයි. එදා වඳිනකොට 100 මුකුත් කිව්වේ නැහැ. ඒක තාත්ති කියලා කතා කරාම මේ මරුණම් පුතේ ලාවට සීතලයිනේ. සීතල ගතියක් දැනෙනවා. එතකොට ඉක්මනට අර දරදඬු වෙන්න කලින් අතපය මේවා කරලා විදිහට තිබ්බා කිව්වා නැත්නම් he was in his meditation posture. භාවනාවෙන් තමයි ගිහින්. So I seriously doubt he's in a place where he needs things. But චාරිත්‍රාක් විදිහට so අපි දැන් අහුවා එතකොට මාමලාගෙන් දැන් කොච්චර කාලෙ මේක දෙන්න ඕනද කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් ළමයි 6 දෙනෙක්නේ. ළමයි 6 දෙනා මලාට පස්සේ දෙනවද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මෙහෙම. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒ ආත්තම්මගේ සීයාගේ ළමයි 6 දෙනා මලාට පස්සේ ආත්තම්මගේ සීයාගේ දානේ නවත්ත. මොකද ළමයි හැටියට පොතේ අපිට අපේ අම්මා තාත්තගේ දානේ දෙන්න තියෙනවා. ආච්චිගේ සීයාගේ දාන දෙන්න එක තේරුමක් නැහැ third generation. ඒ second generation එකෙන් අපි කොහා කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ 6 දෙනාගෙන් දැන් එක්කෙනෙක් ගියා. 5 දෙනෙක්. ඒ 5 දෙනා ඉන්නකම් අපි දාන්නේ. ඒ 5 දෙනාම ගිය දවසක නවත. මොකද ඒතර ඒ 5 දෙනාගේ ළමයින්ට තියෙනවනේ වැඩ. Okay, you understand? So that is how it goes, right? හැබැයි ඉතින් දානේ දෙන්න ඕනේ පුතේ ඒක. ඒක හැම එකක්. Then duties of parents towards children, that's very important. පළවෙනිම රාජකාරිය තමයි ළමයිව අකුසලෙන් වළක්වන එක පුතා. Right? දැන් ළමේ පොදුනා කියන්නේ මේ ලෝකේ දෙමාපියන් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ ළමයා අපාගත වෙන එක වළක්වන්න ඕන පුතේ ඉස්සර. ප්‍රධානම දේ තමයි අපාගත වෙන එක වළක්වන්න. අපාගත වෙන එක වළක්වන්නේ කොහොමද? පංචිල් පද පහ හරියට කෙරෙන්නේ. පොගෙට අනන්තරීය පාපකයි. පංචිල් පද පහ රකින්න. සතුන් මරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාමයේ වරදව හැසිරෙන්න එපා, බොරු කියන්න එපා, සුරා සූදුවට ඇබ්බැහි වෙන්න. So
Restrain the children from doing evil acts. Encourage them to do good. Help them to understand the benefits of being a good person. ඒකනේ පුතේ ළමයිව දහම් පාසලට ගේන්නේ. දැන් බලන්න, because I interview the parents, I know grade 1 වලට pre grade වලට ළමයි කියන දෙමව්පිය ඔක්කොගෙම එකම එක request එකයි තියෙන්නේ. ලංකා ඔය මොකද කරන්නේ? පුටුව කඩන්න එපා. ඔය බෙන්ච් එක කැඩුවොත් I'm going to charge you. Yeah. ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි වලින් බංකුවක් හදලා ගේන්න. නේ අම්මා. Deputy head prefect. All right. ඒ මම හිතන්නේ ඒ බංකුවේදී ඉන්න පොලිමම head prefect junior senior ඔක්කොම prefect ලා නේ. හරි ෂෝ. ඔක්කොම senior prefects. Even better. Even better. All right. So back to this. So restrain them from doing evil acts. Encourage them to do good. Help them to understand the benefits of being a good person. Educate them well. Train them for a profession. Then Puta, most of you had written educate them well here. Educating them well is not good enough. Now let's say you passed O-level. O-level pass කරලා පුතේ මොනවත් කරන්න බෑද තා. රස්සාවකට හුරු කරන්න ඕන. ළමෙක්. ගෑනු පිරිමි කියලා වෙනසක් නෑ. රස්සාවකට හුරු කරන්න. Right? මොකද O-level pass වුණා කියලා පුතේ කවුරුත් වලට පඩියක් දෙවන්නේ නෑ. හරි. රස්සාවක් කරන්න පුරුදු කරන්න. රස්සාවක් කරන්න පුරුදු කරන්නේ කොහමද? A-level කරලා කැම්පස් යවලා මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකකින් ඕන රස්සාවක් කරන්න පුළුවන්. A-level කරන්න බෑ කියන සමහර ළමයි. එතකොට මොකද කරන්නේ? Foundation කරලා ඩිග්‍රී කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. That's not fair to expect that, right? Because that is expensive. There is a free education in this country, no, darling. Your job is to minimize expenditure for your parents. දැන් ඔන්න මම තනි ළමයා මට ඔක්කොම හම්බ වෙනවා කියලා that's okay. It's all right. Okay, but get educated. Get educated and train for a profession. Profession කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. වත්තු වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උයන්න කැමති ළමයාට පුතා chef. You know how well chefs get paid? Don't undermine cooking. Cooking is a really good skill. Right? Chefs get paid very well. මොකද හොඳට උයන්න පුළුවන් අය පුතා ලෝකේ බහුලව නැහැ. So then I have friends cupcake විකුණන එක තමයි job එක. Cupcakes. Can you hear? All right. I thought something happened to the car. Cupcake විකුණලා ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. Cake හදලා ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. Right? So never underestimate if any of your siblings or one day your children are really talented in cooking. And if they want it done. Now I know some kids, they are very good at cooking, but they have told me, I asked them, would you like to be a chef one day? They said, no, auntie. I enjoy cooking as a hobby, but I don't want to be a chef. So that's their choice. But if one child says, yes, I would like to cook. I really enjoy cooking. I'd like to do this as a profession. And අම්මා තාත්තා විදිහට පඬි ටෝක් දෙන්න යන්න එපායි. ඒ ළමයා හොඳ හොටෙල් ස්කූල් එකකට යවලා හරි. ඒ ළමයාට හොඳ cook කෙනෙක් වෙන්න දෙන්න. මොකද අන්නද I think one mistake parents make is the parents ලගේ dreams ගන්න හදන ළමයා හරහා. That's wrong. දැන් ඔන්න අපි හිතමු parent කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ parent හරි හොඳට පිස්සු කෙලලා O level හරියට කරෙත් නැතුව A level හරියට කරෙත් නැතුව ඔන්න දැන් 40ක් 50ක් කියලා හිතනවා. අපරාධේ මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බැරි වුණානේ. එහෙම කියලා ළමයා පලියේකට. ළමයාව ડોක්ටර් කරන්න හදනවා. ළමයා අර අම්මා තාත්තගේ ජානවලින් ළමයාත් උපදුනේ. ළමයාත් ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ පිස්සු කෙලලා ළමයාත් ඉන්නවා ජොලි. නොස් කියන්න පුළුවන්. ඒ ළමයා අර දෙමව්පියන්ගේ ජානනේ ළමයාට. ළමයා විතරක් එක්පාරට බුදු වෙයිනේ. So you can encourage students. You can encourage children and say, මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔන්න පුතේ දුවේ මට වැරදුනා.
එහෙම කමක් නෑ. That is an honest conversation. මට වැරදුනා. මට හොඳට මොලේ තිබුණා. මං අම්මා තාත්තා කියපු දේ ඇහුවේ නෑ ඒ කාලේ. මං පිස්සු කෙලියා. මගේ ගුරුවරුත් කිව්වා ඔයාට හොඳට මොලේ තියෙනවා. මට මෙඩිකල් කොලේජ් යන්න තිබුණා. ඉතින් අපරාධේ මං ගියේ. දැන් මට පේනවා ඔයාත් ඒකම කරා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි පුතේ ඔයා පුළුවන් නම් හොඳට ඉගෙනගෙන මෙඩිකල් කොලේජ් එකට ඉච්චරයි. ඔක උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ගන්ටාර ගගහ බලවදයක් වෙන්න ඕනේ. I think it's not fair to expect your children to do what you didn't do. Because I feel your children have their own dreams. They have their own aspirations. I think what parents should do is to ask your children, what would you like to do in life? And help them to do whatever they want to do. Now, if a child says, I have no idea, if you have no idea, then then it is fair. But if you have an idea, I think parents should support. That's fair, right? Okay? So you must have these conversations with your parents. Educate them, train them well. Ilangata, without being silly parents yourself, try to be wise parents with your children. Now this is easier said than done. මාතේ දවසල අම්මලා දිහා බලලා හිතුවා අපෝ මීට වඩා මට පුළුවන්. කරලම් බලන්න ඕනේ. හරි ගෝඨාභය අංකල් ගතුනේ ඒකනේ. කරලා බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ. හිතට තරම් ලේසි නෑ. Even though I thought that I can do a better job than my parents, කරන්න ගත්තම තේරුණා. It's very hard. I don't think I'm doing a better job than my parents. I'm barely keeping it together. Okay? Just barely keeping it together. So, I think my parents did a better job. And just barely keeping it together. So, එහෙම තමයි ඉතින් කරලම බලන්න. හරි? Alright, the third thing is fourth thing is at a suitable age get them married. Fifth one is at a suitable age give their inheritance. Then මේ Hindus රගේ නම් තියනවා පුතේ ඕකට වයසක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කියලා තියෙන්නේ 16ක් 17ක් වුණාම ළමයි බන්දලා දීලා දෑවැද්ද දෙන්න කියලා. ඒකනේ සිදුවත් කුමාරට 16න් බන්දලා දීලා යුව රජ කරේ පුතේ. ඒක තමයි හින්දු කඩේ. දැන් අපේ ලංකාවේ එහෙම වයසක් කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් පේරන්ට්ස්ලා කවදා හරි ලියනවා කියලා ඉඳලා ලියන්නේ නැතුව මැරලා යනවා. ඊට පස්සේ ලීගලි බෙදන්නේ මෙහෙම. මතකද? දැන් අපි උනත් තාම ලියලා නැහැ. මං හිතේ 50ක් වුණාම ලියනවා. දැන් මං මේ අවුරුද්දේ 50ක් වුණානේ. මට ඇත්තටම ඕනේ ලියන්න. සාවින්දිර දැන් 19ක් නිසා ලියන්න පුළුවන්. පවන්ටත් මේ අවුරුද්දේ 18ක් වෙනවා. දැන් ලියන්න පුළුවන්. අනිත් ඔක ලියලා දාන්න. ඉතින් ඉවරනේ ජීවිත භුක්තිය තියාගෙන ලියන්න පුළුවන්. ජීවිත භුක්තිය තියන්න ඕනේ. මොකද අර මේ එක ළමෙක්වත් සත පහකට විශ්වාස කරන්න එපා. ළමයි කියන જાතිය පුතේ කාලගුණය වගේ. කොයි වෙලේ වෙනස් වෙයිද දන්නේ. එක ළමයා කියන හරිම භයානකයි. ඊටාම භයානකයි. ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නකොට එකෙක් වෙනස් වුණත් අඩු ගානේ අනිත් එක හරි ඉන්නවා කියලා හිතා දාගන්න. එක ළමෙක් වුණාම කොහොමත් පුතේ කාවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. Just the starting. But you can out of love and generosity write everything to them with ජීවිත භුක්තිය. ජීවිත භුක්තිය කියන්නේ මෙහෙමයි. ලියලා දෙනවා ළමයා. හැබැයි පණ තියනකම් මට ඉන්න අයිතිය තියෙනවා. හරියට. දැන් එහෙම ලියලා දානවනේ මම නම් කියන්නේ 50ක් 55ක් වුණාම ලියලා දානවනේ. හරි අපි හිතමු දැන් ලියන්න කලින් මලා කියන. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ තාත්තා මලා කියන. එතකොට තාත්තා නමින් තියෙන ඒවාට විතරයි මේක අයිති. එතකොට තාත්තා නමින් තියෙන ඒවායින් 150ක් යනවා අම්මට. ඔව් 150. ඉතිරි 150 අපි හිතමුකෝ ළමයි 3 දෙනෙක් හිටියේ කියලා. ඉතිරි 150 1/3 යනවා. තනි ළමයා නම් ඔක්කොම යනවා. ඊට හිතන්නකෝ අම්මත් මලා කියන්නේ. ඔන්න ඉස්සර තාත්තා මලා. ඊළඟට අම්මා මලා. එතකොට අම්මා නමින් තියෙන ඒවාට විතරයි. දැන් අම්මා කිව්වොත් එහෙම අන්න අර ඉඩම ගමේ ඉඩම මටයි එන්න තිබුණේ. ඒ බයිලා කතා. එහෙම මට එන්න තිබුණේ කියන එක නීතියෙන් කවුරුත් ගණන් ගන්නේ. නීතියෙන් ලියලා තියෙන දේවල් විතරයි. එතකොට අම්මට කියන්නේ එහෙම බයිලා කියන්න බෑ. ඒක 100 හරි අත්තම් හරි දීලා නැත්තම් සෝරි තමයි. මටයි ලියන්න හිටියේ. දැන් ඒක ලොකු මාමා අයිති කරගෙන ඒ කතන්දර සෝරි කතා. හරි. ලියලා තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක මලාට පස්සේ
දැන් එතකොට අම්මා මලාම මොකද වෙන්නේ? තාත්තා මැරිලානේ. අම්මා මලාම එතකොට 150ක් යන ස්පවුස් කෙනෙක් නැහැ. එතකොට ඉතිරි ටික මං දන්නේ නැහැ. ඉතිරි ටික මං හිතන්නේ 100%ක් ළමයින්ට යනවා. දැන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මෙහෙම සුනාමීදී ඔක වුණා. දැන් අම්මයි තාත්තයි එක ළමෙක් විතරක් ඉන්න පවුලක තාත්තා මැරුණා ළමයා මැරුණා. අම්මා විතරයි ඉතිරි. එතකොට දීපල බෙදෙන්නේ කොහමද? එතකොට අපි දන්නෙත් නෑ මෙහෙමයි දීපල බෙදෙන්නේ. එහෙම අපේ යාළුවෙක් එහෙම වෙච්ච නිසා තමයි අපිත් ඒක දැනගන්නේ. දැන් ගේ තිබුණේ තාත්තගේ නමින්. දැන් මෙහෙම දෙයක් තිබුණා. ගේ තාත්තගේ නමින් තිබුණාට ගෙට වියදම් කරලා තිබුණේ අම්මා. ඉඩම අරන් තිබුණේ අම්මා. ඊළඟ ගේ හදලා තිබුණේ අම්මා. ඉතින් අපි ඇහුවා ඒ අම්මගෙන් ඉඩමත් තරම් ගේත් හැදුවා නම් මොකටද බං? හස්බන්ඩ්ගේ නම ඊට පස්සේ වයිෆ් කිව්වේ මෙහෙමයි. හස්බන්ඩ්ගේ මේ කම්පැනි එකෙන් ලෝන් එකක් ගන්න ඕන නිසා හස්බන්ඩ්ගේ නමින් ලියලා ලෝන් එකක් ගත්තා. ලෝන් එක ගෙවලා තියෙනෙත් වයිෆ්. නමුත් පුතේ මෙහෙමයි නීත්‍යානුකූලව ඒවා සොරි කතා. දැන් නීත්‍යානුකූලව ඒවා කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. නම ලියලා තියෙන එක්කෙනාට තමයි අයිති. දැන් මේක ඇත්තටම සොරි කතාවක් වෙන්නේ ලීගලි. දැන් හස්බන්ඩ් මලා. හස්බන්ඩ් මලා ළමයාත් මලා. එතකොට 150ක් අයිති වයිෆ්ට ඉතිරි 150 යනවා හස්බන්ඩ්ගේ සහෝදරෙන්. yes legally. සොරිම තමයි හිතන්නේ. එතකොට අහන්නකො දැන් මෙහෙමයි වුනේ දැන් අන්තිමේදී. දැන් මේ වයිෆ් ඉඩමක් අරන් වයිෆ් ලෝන් එක ගෙවලා වයිෆ් තමයි ගේ හැදුවේ. 100% වයිෆ්ගේ ආදායමෙන් තමයි ඉඩමක් අරන් ගෙයක් හදලා. නමුත් ලියලා තිබුණේ හස්බන්ඩ්ගේ නමින් නිසා වයිෆ්ට 150යි. හස්බන්ඩ්ගේ සහෝදරයන්ට 150යි. එතකොට හස්බන්ඩ්ගේ සහෝදරයෝ අයිතිය ඉන්නවා. දැන් මේ මිනිස්යාගේ හස්බන්ඩ්ුත් නැති වෙලා දරුවක් නැති වෙලා සුනාමියෙන් මේ අඬන්නේ ඉන්න ගෑණිගෙන් හස්බන්ඩ්ගේ සහෝදරයෝ අයිතිය ඉල්ලුවා. ඔන්න ඕක තමයි පුතේ වෙන්නේ. මලාට පස්සේ පුතේ සහෝදරයෝ උනත් ෂුවර් නැහැ. දැන් ඒ හස්බන්ඩ් ඉන්න කාලේ හිතුවද එයාගේ සහෝදරයා එහෙම කරයි කියලා? ඒකයි මම කියන්නේ සත පහකට විශ්වාස කරන්න බෑ මේ මිනිස්සයා කියන තත්ත්වය. දරුවවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. අපි දැකලා තියෙනවා දරුවොත් දෙමාපියන්ට එළියට බහින්න කියන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා පුතා සමාජයේ. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරයි කියලා. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් මගේ දෙමාපියෝ මං ඉන්නගේ මට ජීවිත භුක්තිය දීලා තමයි ලිව්වේ. ඒක හරි පුතේ. දරුවෙක් වුණත් විශ්වාස කරන්න හොඳ දෙයක්. ජීවිත භුක්තිය තියලා තමයි ලියන්නේ. දරුවෙක් වුණත් කිව්වොත් බහින්න එළියට කියලා. තමන්ගේ එතකොට ආත්ම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අභිමානය තියාගෙන දෙමෝපියෝ ඉන්නේ එහෙම බහින්න කියලා. හැබැයි ජීවිත භුක්තිය ලේව තියනවා නම් තමන්ට අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් මම නෙමෙයි එළියට බහින්න ඕනේ ඔයා. ඔයා බහින්න එළියට අපි මැරිච්ච දවසක මේගේ ඔයා. ආත්ම අභිමානය තියාගෙන එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒකයි. තමන් දැනගන්න ඕනේ this is called wisdom. ප්‍රඥාව කියන්නේ ඒකටයි. මෝඩ ආදරයකට යන්න එපා කවුද. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වුනේ අර මිනිස්සයාට? මේ මිනිස්සයාගේ ඊඩමයි විකුණලා එයා ගත්ත 150ක් අර සහෝදරයන් පැත්තක හිටි සහෝදරයන්ට ලොතරැයියක් එදුනා. හරි? ඉතින් අපිත් ඒකෙන් තේරුම් ගත්තා සහෝදර සහෝදරයන්වත් විශ්වාස කරන්න බෑ. දරුවෝ විශ්වාස කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේවා පුතේ මේ සමාජයේ අපි දකින දේවල්. All right, children come back. So that is about parents and pupils. ඊළඟට අනිත් question එක O කියලා තිබුණේ duties of teachers and students. අරක parents and children. Right. So what should students do to teachers? Rise from the seat in the presence of the teacher. ඔයගොල්ලෝ නම් මේ විදිහට කරනවා දැක්කද? Attend to the teacher. Attending කියලා මොනවද කරන්නේ? පුටුව වුණත් මතක් කරන් තමයි ගෙනත් දෙන්නේ පුටුව. හරි. Attending to the teacher කියන්නේ ඒ කාලේ නම් පුතා ටීචර්ගේ ගෙදරනේ ළමයි හිටියේ. එතකොට දර හොයලා ගේනවා කැලෑවෙන්. දර කපනවා, උයනවා. හරි. ටීචර්ගේ වයසක දෙමව්පිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ව නාවනවා ඇති. Attending to the teacher කියන්නේ ඒ කාලේ එහෙම. අද කාලේ මොනවාද? රෙජිස්ටර් එක ගේනවා. ටීචර් පුටුව ගේනවා. හරි. ඊළඟට තව දෙයක් කියන්නද? දැන් ටීචර් එනකන් හැමෝම වඳුර සෙට් එක වගේ එළියට වෙලා හිටියා. එම නෙමෙයිනේ. හෝල් එක අතු ගාලා මේස පුර ටික ලෑස්ති කරන් තිබ්බා. attending to teacher කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම්
ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට listen attentively to the teaching. කෙනෙක් අහන් ඉන්නේ. ඔව් පේනවා. Be of service to the teacher කියන්නේ attending to the teacher, be of service පොඩි වෙනසක් තියෙනවා එතන. Be eager and interested to learn. Now you all are good. අද වගේ නිවාඩු දවසක ආවා කියන්නේ. දැන් සෙනෝත් මේ බලන්න සෙනෝත්ගේ කකුලේ මොකද්ද සීන් එකක්. ඒත් සෙනෝත් දැන් මේ අහන් ඉන්නවනේ. සෙනෝත් අහන් ඉන්නව නේද? Very good. Senoth is a good boy. Yeah, he has got 98. It's a very good boy. He has written perfect answers. So that is the student's duties to the teacher. Teacher ke duties මොනවාද? පළවෙනි එක තමයි තේරෙනකන් කියලා දෙන්න ඕන. Teach until the pupil understands well. Right? Now පුතා different students are at different levels. This has nothing to do with intellect. This is to do with each student's abilities, right? So some students, they can understand. But some students need a little bit more explanation. Some students like that row, they understand well, but you know they are lazy. They will not study. So, පන්ති වෙලාවේදීම කටපාඩම් කරවන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මේ තේරුම් ගත්තට පුතා විභාගෙට ගිහිල්ලා ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, so then when the teachers understand the different natures of them, බලන්න මම මේ පොතක් ගහලා දුන්නේ ඇයි? මේකෙදි දින last 10 years of questions and answers, right? And then now I'm recording this session because I know some of you couldn't come to it, right? And then next week I will make you all දැන් මේ කරනකොටත් මම ඔයාලට කටපාඩම් කරවනවා short bullet points දීලා, right? So that is to help you all to pass your exam. Because helping you to pass your exam is one duty. Then teach everything. All the technical skills and philosophies, arts and sciences. Teach everything කියනකොට ඉස්සර ගුරු මුෂ්ටියක් තියාගත්තම සමහර ගුරු. සියලුම දේ උගන්වන්නේ නැහැ. favorite student විතරයි උගන්වන්නේ. ඒකෙන් තමයි පුතේ අපේ ගොඩක්ම දැන් සීගිරිය හැදුවේ කොහොමද කියලා අදටත් කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟට අවකන වගේ ගල් පිළිමයක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගල් දිය කරන්න වගේ ශාස්ත්‍රයක් තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙන්නේ පඬිතුකම් නිසා ටීචර්ස්ලාගේ එක. ගුරු මුෂ්ටියක් තියාගෙන නෙමෙයි. ගණන දේ පුතේ කිසිම ලෝභකමක් නැතුව හැමෝටම ඉගෙනුවා නම් පුතා සිංහල ජාතිය මෙච්චර පිරිහෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම දක්ෂකම් අදටත් තියෙනවා. ලෝභකම් කරපු එක තමයි ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියන වල තියෙනකොට පුතා තමයි මේ ඔක්කොම පිරිහෙන්නේ. තමන් උගන්නන එකට ලෝභකම් කරලා හැමෝටම ඉගෙනුවේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපිට මොක එකම එක ගෝලයටයි කියලා ඉගෙනුවේ. ගුරුවරයාත් මැරිලා අර ගෝලයාත් මැරෙනා මොකද වෙන්නේ? ඉවරයි. ගෝලයාට ඒක තව කාටද උගන්නන කලින් ගෝලයා මල මැරෙනවනේ. සිංගමාලේ හැදිලා මැරුණා මිනිස්සු. ඔව්. මැලේරියාව හැදිලා මැරුණා. සිංගමාලේ කියන්නේ මන් දන්නේ මොකද්ද? හරි. එහෙම ඉතින් මැරෙනවා මිනිස්සු. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපේ මේ සිංහලයාගේ දක්ෂකම් ගොඩක් නැති වෙලා ගියේ මේ ගුරු මුෂ්ටිය තියපු නිසා. ඉතින් බුදුහාඳුනනම් කිව්වේ උගන්වන්න පුළුවන් සියලුම දේ උගන්වන්න. Then what else? So 2 things about teaching. Teach them well until they understand. Teach them everything, all the technical skills, philosophies, art and science. So that is why now, while teaching, I'm also giving you life advice, right? Because as a teacher, we shouldn't be only teaching you to pass an exam. We should teach you to pass the life exam. And one day to attend Nirvana, right? Because otherwise, අපරාධනේ ඔයගොල්ලෝ මනුෂ්‍යාත්මයක් ලබලා මොලෙත් තිබිලා ආයෙ කියලා මලපෙරේතේ කියලා පුදුනොත් your parents also have failed and we also have failed. Okay? Then the third thing is discipline the pupils correctly. Discipline in the pupils. අනේ ඒකනේ ප්‍රභාත් සර් මහන්සි වෙලා හැමදෙස්සම ගෑ ගහන්නේ ඇයි? I want discipline කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම. Because without discipline, discipline is සීලය. Without discipline, prajna can be very dangerous. Even a scientist, without the right silpada, those scientists, they make things to destroy the world. Right? Whatever science has
created to destroy the world, like weapons, very advanced weapons, poison, poisonous gas. That is because they didn't have discipline. සීලය නැතුව ප්‍රඥාව හරි භයානකයි. So discipline is very important. Then introduce the pupils to their friends and associates. This is very important. Introducing friends to pupils to friends and associates is very important, right? So how does this work? Now think of university professors. Because අද කාලේ පුතා teaching for a profession mainly comes from schools and universities, right? So professors will introduce the students to ඒගොල්ලන්ගේ ගෝලයන්. jobs එහෙම හොයන්න යනකොට ඉස්සලාම කරන්නේ මොකද්ද? professorsලා ඊළඟේ පරණ ගෝලයන් refer කරනවා. මේ මගේ හොඳ student කෙනෙක්. පුළුවන් නම් internship එකක් දෙන්න. පුළුවන් නම් job එකක් හොයලා දෙන්න. All professors do that. Teachers also do that. Scholar teachers ලා එහෙම පරණ ගෝලයන්ට මගේ දැන් පරණ teachers කොච්චර කතා කරනවද Unilever වගේ company එක වැඩ කරනකොට. පුතා මේ අපේ හොඳ මේ පාස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ හොඳට ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා හොඳට අවුට් වෙලා තියෙන්නේ බලන්නකො පුතේ වාට ජොබ් එකක් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් සෙට් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ටීචර්ස්ලා අපි අපට ඕන තරම් කෝල් දීලා තමන්ගේ ගුරු මේ ළමයි වෙනුවෙන් that is what it means introduce the pupil to their friends and associates කියන පුතේ ඒක provide for their safety and security අම්මා තාත්තට පස්සේ තමන්ට ඉගෙන ගන්න කාලේ අම්මා තාත්තා වගේ ඉන්නේ කවුද ගුරු මෑණිවරු ගුරු පියවරු right so that is why දැන් ඉස්සර එහෙම ඔයගලන්ගේ parents ලා මම හරි රුවිනි මිස් හරි දහම් පාසලේ ඉන්නවා නම් බය නැතුව එනවා එක්ස්ට්‍රා වැඩවලට කෝල් කළා අහනවා ටීචර් ඉන්නව නේද මං කියනවා මං ඉන්නවා එහෙනම් අපි එවනවා බය නැහැ රුවිනි ටීචර් ඉන්නවා නම් එවනවා මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඕගොල්ලන් අපේ ළමයි වගේ බලනවා ඒ විශ්වාසයට තමයි එවන්නේ. හරි. සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා පුතේ ඉඳලා හිටලා ඒ විශ්වාසය කඩ කරන ඉතින් ඒක හරි අපරාධයක්. අම්මා තාත්තා විශ්වාස කරලා එවනවා ගුරුවරයා මගේ දරුවා එයාගේ දරුවා වගේ බලයි කියලා. දැන් ළඟදී අපට හාමුදුරුවොත් කතා කරලා ටීචර්ස්ලාගේ යුතුයකම් ගැන මතක් කරා. හාමුදුරුවෝ මෙහෙමයි කිව්වේ. දහම් පාසලට එන හැම දරුවාම ඔබේ දරුවෙක්සේ හිතන්න. ගුරුවරයෙක් කියන පුතේ ඒ වගේ කෙනෙක්. තමන්ගේ දරුවෙක් වගේ හිතන්න. ඊළඟට ඒ දරුවට හරි දේ කියලා දෙන්න. විභාග පාස් කරන්න එක අවශ්‍යයි පුතේ. මම නම් කියන්නේ 150ක් විභාගේ. 150ක් ජීවිතේ. ඒ දෙකම අවශ්‍යයි. විභාගෙට අවශ්‍යයි. 100%ක්ම ජීවිතය ගැන විතරක් කියලා දෙන තැනක් වෙලා බෑ දහම් පාස්. That's why I'm having an extra class because I want to cover the syllabus. And I want to make sure you all pass the YMB exam very well. Because 50%, this Dhamma school has two responsibilities to your parents and to you. 50% is to pass an exam. Other 50% is to make sure you are good children. Right? You will one day look after your parents. ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පිය පුතා අපි ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියලා මේ යවන්නේ. අපි ඔයගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙයි. මට තාත්තට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බැරි බායසට ගියාම අපි බලා ගන්න කෙනෙක් නිකන් loud. But they are hoping that we will tell this to you. And that is why we are saying this all the time. Right? That is every parent's dream. You are an insurance that they have taken. You are the best insurance. ළමෙක් හදනවා කියන පුතේ හොඳ insurance policy එකක් ගත්තා වගේ. හරි? කවදා හරි ඒගොල්ලන්ව බලාගන්නේ කියලා. Now I can see that from my parents. Now my parents are above 80. ඒ වෙවුලනවා පුතා ඒගොල්ලන්. They are not steady. නිම විසි වෙනවා. එතකොට යනකොට අපි අල්ලගෙන යන්නේ පුතේ. පඩිපෙළ යනකොට අල්ලනවා. එහෙට මෙහෙට විසි වෙයි කියලා. දැන් ඔය අපේ අම්මා එම කොච්චර වයසට ගියත් shopping එහෙම යනවා. එතකොට මම බිසි නම් සවින්දේව යනවා. සවින්දේ හරි ආදරෙන්, හරි ගෞරවයෙන් අත්තම්මව අල්ලගෙන යනවා. දැන් මුණුබුරාලා ඉතින් දැන් උසමහත් තරනඩු උසමහත් වෙන right they have a big role and sometimes my mother is coughing in her room so සවින්දිට ඇහුණොත් ඉක්මනට යනවා බලන්න අත්තම්මා what is it අත්තම්මා do you need any water she's very attentive I'm very happy that she's attentive to the grand similarly my mother-in-law if she wants to go somewhere now recently
Her daughter is in Goa. My mother-in-law said, "Dua balala enno." Oh yeah. Mangia. Having the pavanu tanda gahගෙන. ගිහිල්ලා ඉතින් එයාගේ දුව බලලා ඉතින් දුව කියන මගේ සිස්ටර් ඉන්නවනේ ඉතින් බට නෑ. බලලා කයම කාලා. පියාව. ඒ වගේ අර attending to their duties is a very important thing. I told you, keeping them happy, Papa. You must keep them happy all the time. But you must also look after your siblings. Sometimes your siblings might be better off than you, sometimes not. If they are struggling financially, you must help their children. You must help their children with their studies. Okay? It's your duty. As a brother, as a sister, it's your duty to look after your brothers and sisters, or brother-in-law, sister-in-law, children's education. Because, darling, as long as a child is educated and trained for a profession, then always make sure your children and your siblings' children are trained for a profession. Okay? Then it's okay. Then your duties are done. ඊට පස්සේ ඕන මගුල කරගන්න. කාවද බඳින්නේ, කොයි රටේද ඉන්නේ, that is their business, darling. ඒවට ඇඟිලි ගහන්න යන්න. ඕන මගුල. But your duty is to educate them, train them in a profession, and make sure they know what is right and wrong. Okay, so that is the third one. Then comes the fourth one. Explain the classification of kamma based on time of operation. දැන් මේක දැන් මතක නැහැ ගොඩක් අය. ඉස්සලාම පුතා මේ හතර ලියන්න වෙනවා. Remember, always think of the person marking the page. දැන් ගොඩක් අය ලියලා explain කරලා තියෙනවා one shot like this. That is fine. There's nothing wrong with it. But think of it from the person who is marking. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එක මාක් කරන පොතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට දන්නේ නැති කෙනෙක් නේ. දැන් මම දන්නවා දැන් නිවේජගේ පේපර් එක මාක් කරනකොට මම දන්නවා මේ නිවේජගේ පේපර්. right? ඔයාගේ පේපර් එක මාක් කරනකොට මම දන්නවා මේ ඔයාගේ පේපර් එක මම මාක් කරනවා. එතකොට පුතේ අපි ආදරෙන් මාක් කරන්නේ. දැන් ඊට මිනිස්සුන්ට එහෙම දෙයක් නෑ නේ පුතා. You are just a admission number, not even a person. ඒගොල්ලෝ සමහර විට ආදරෙන් කරයි. බොහෝ දුරට. සමහරු මොන මලවදයක්ද මොන වදයක්ද මන්ද අකුරුත් පැහැදිලි නෑ. You must write good handwriting. බැන බැන නැත්තම් මාක් කරන්න. So එහෙම වුණාම you first write the four. ditta dhamma vedaniya karma, upapajja vedaniya karma, අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම කියලා 1 2 3 4 කියලා ලියන්න. එතකොට ලකුණු 20න් කෙලින්ම ලකුණු 10ක් කොයි. ඉතිරි ටික දෙන්න එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ditta dhamma vedana karma means what? Let me read it from the note itself. Since I'm doing it accordingly. It's the karma. Listen. Amazing. Ditta dhamma vedana karma means the effect takes place in the same birth. Now, පුතා, when I'm marking papers, මම මේ වාක්‍ය කියවන්නේ නැහැ පුතේ. Because I mark papers, I'm telling you, අනිත් මිනිස්සු mark කරන්නේ එහෙම. I just look for keywords. ditta dhamma vedaniya karma කියලා ලියලා තියෙන තැන මම බලනවා same birth කියලා තියෙනවද කියලා. Same birth දැක්කොත් මම mark කරනවා අනිත් ඒවා මොනවද දන්නේ නැහැ. Right? So make sure those keywords are there. දැන් same birth නැතුව වෙන මොනවාරි බයිලා එකක් ලිව්වොත් පුතේ ඒකේතර මම කියවල හොයන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ. Always මේ mark කරන එක්කෙනාගේ පැත්තෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. පුතේ මේ exam එකක් කියන්නේ පුතේ තමන්ගේ දැනුම බලන එකක් විතරක් නෙමෙයි. It's also an art. Exam එකක් pass වෙනවා කියන්නේ it's an art. You have to understand what the marking scheme is and who the person who is marking is. Marking එක්කෙනාගේ මානසිකත්වයක් බලන්න. එයාව සතුටු කරන තරමට එයා ඔයාට බෝනස් මාක් එකක් දෙකක් දෙයි එහෙම. හරි. That's very human. So ditta dhamma vedana effect takes place in the same birth. Upapajja vedana means effect takes place in the immediate next birth. I look for the words immediate next birth. Immediate next birth iparang mark kar. Aparapariya vedaniya karma means effect takes place in any birth from the third to the last in which one attains nibbana. දැන් ඔය ටිකම තිබුණ නැත්තම් පුතා මම full marks දුන්නේ. What are the keywords? Any birth from the third birth onwards until the birth one attains nibbana.
ඊළඟට තව කාරණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කාරණේ තිබුණ නැත්නම් full marks දුන්නේ. This is the strongest karma and does not even spare an arahat or the Buddha. මේක ඕගලන්ට උදාහරණ මොනවද තියෙන්නේ? ඔගලන් හාමුදුරුවෝ රහත් භාවයේදී දැක්කා, right? දිවසින් දැක්කා උන්වහන්සේව මරන්න මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් දිවසින් දැක්ක නිසා මග ඇරලා ගියා. ඊළඟ දවසෙත් දැක්කා, දිවසින් දැක්කා තව සෙට් එකක් ඉන්නවා මරන්න. ඒකත් මග ඇරලා ගියා. තුන්වෙනි දවසෙත් ඉන්නවා. එක සැරයක් වුණාම පුතා it can be a random act. දෙසරයක් වුණාම it's a coincidence. තුන් සැරයක් යමක් වුණාම පුතා there is a story behind it. You have to investigate. Always remember. Just once if something happens, it's a random act. Twice කියන්නේ it's a coincidence. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. Third time කියන්නේ පුතා there is something. You must investigate. Something is going on. And that's what Moggallana Hamdro did. He started investigating. And then he realized in a previous birth, he has committed a Anantariya Papa. මොකක්ද Anantariya Papa කන්නේ? එයාගේ ගෑණිගේ කීම අහලා එයා අම්මටයි තාත්තටයි ගහලා තියෙනවා. පස්සේ ඒ ගහපු තුවාල වලින් අම්මයි තාත්තයි මැරුණා පස්සේ. හරි? ඒක Anantariya Papa කර්මයක් වුණා. එතකොට එයා දැක්කා රහත් භාවයේදී වුණත් මට ගැලවීමක් නැහැ. දැන් අර ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටියකින් ගුටි කාලා තමයි මැරෙන්නේ. ගුටි කාලා අපවත් වෙන්න ඕනේ. ගැලවෙන්න බෑ කියලා තේරුම් ගත්තම ඒකට ඉඩ දුන්නා. එන් කව් මොග්ගල්ලාන හාමුදුරුවෝ හොඳ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්, හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්, හොඳ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. නමුත් පෙර භවයක කරපු දේ රහත් භාවයේදී ඵල දුන්නා. ඒක තමයි අපරාපරිය වේදිනිය කර්ම කියන්නේ පුතේ. right? තුන්වෙනි ආත්මේ ඉඳන් නිවන් දකින ආත්මය දක්වා කන්න පස්සෙන් එනවා. okay? then අහෝසි කර්ම. දැන් මේ අහෝසි කර්ම කියන එකේ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා ලියන්න. අහෝසි කර්ම this is what lapse කිව්වම හරි. එක ලකුණක් දෙන්න. full marks දෙන්න මෙහෙමයි ලියන්න. අහෝසි කර්ම totally lapses if it fails to produce during the time it has potency. Example. දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය කියන්නේ මේ ආත්මේ ඵල දෙන එකක් කියන්නේ. ඒතකොට සමහර පොඩි දේවල් තියෙනවා මේ ආත්මේ ඵල වුණු නැත්නම් ඒවා දිට්ඨ ධම්ම වේදිනිය ගණයට නම් වැටෙන්නේ. ඒක හොසි වෙලා යනවා. උපපජ්ජ වේදිනිය කියන්නේ immediate next birth එකේ ඵල දෙන්න ඕනේ වනේ. immediate next birth එකේ ඵල දෙන්න ඕන එකක්. ඒ ආත්මේ ඵල දුන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක හොසි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපරාපරිය එකක් තමයි පුතා සමහර ඒවා තියෙනවා ආනන්තික පාප කර්ම වගේ බරපතල ඒවා නෙමෙයි. එච්චර බරපතල නැති දෙයක්. නිවන් දකින ආත්මේ හරි නිවන් දකින්න එකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා නිවන් දකින්න. එකක් තමයි රහත් භාවය ලැබලා කීයක් නම් රහත් භාවය ලැබලා තමන්ට පුළුවන් සංඝයා භාවයට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ශාසනයට සේවය කරමින් තව කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් සුද්ධෝදන රජුරෝ කරා වගේ රහත් භාවය ලැබලා දවස් 7ක් ඇතුළත පිරිනවන් පාන්න. එහෙම කෙනෙක්ට අපරාපරිය කර්මයක් අහෝසි කරගන්න. So this is how you write it. Ahosi karma totally lapses if it fails to produce during the time it has potency. Example, Ditta Dhamma Vedana karma lapses if it fails to take effect in the same birth. Upapajja Vedaniya karma lapses if it fails to take place in the immediate next birth. Aparapariya karma will lapse if the subject attains Anupadisesa Nibbana and the karma will not take effect. Anupadisesa Nibbana කියන්නේ රහත් භාවයට ඇවිල්ලා immediately රහත් භාවයට ඇවිල්ලා immediately පිරිනවන් පාන එකට තමයි කියන්නේ. Okay? Understood everyone? Very good. So that is a perfect answer. Hello පුතා. cut වුණානේ right.
All right, then the final question is, what is the final question? The final question is, explain in brief the 5 laws of nature, Pancha Niyama Dhamma. එතකොට පුතා, again think of the ඒ අහිංසක marking person. කවුනේ අසරණ සත්වයා? හරි? heart attack එයා heart attack හැදිලා ඔව්. මේ මිනිස්සයාට මේ ගෙදර ඉන්න බැරුවට නෙමෙයිනේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පාස් කරන්නේ. Then what you have to do is this. First you write the 5. උතු නියාම, බීජ නියාම, කම්ම නියාම, ධම්ම නියාම, චිත්ත නියාම කියලා 5ක් ලියනවා. ඒ 5 ලිව්ව පමණින් ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ ජයල. ඊළඟට you explain. උතු නියාම ඩෑෂ් එකක් ගහලා ලියන seasonal phenomena. ඊට පස්සේ කැමති බයිල එකක් ලියන්නේ. හරි? ලොකු කතන්දර ලියලා මේ මනසව confuse කරන්න එපා. all natural physical phenomena. ඒව ඕනෙත් නෑ. natural physical phenomena කියවම මේ මනසට තේරෙන්නේ හිකුත් නෑ. Seasonal variation in the climate. For example, very cold for most part of the year in Alaska, while it is hot and humid in Sri Lanka. දැන් බලන්න hot and humid කියන එකේ plus නේ දැන්. කියන්නේ ඉර දෙවියන්. ඉර දෙවියෝ මුදුන් වෙලා. ඉර මුදුන් වෙලා ලංකාවට නිදා. ඉතින් ඔයා හිතන්න දැන් ඔය බුද්ධ ග්‍රහ ලෝකේ කොයි වගේ ඇද්ද? දැන් ඔය එක නිරයක් තියනවා කියනවා පුතේ. ඉපදිච්ච ගමන් පිච්චිලා මැරෙනවා. ආයෙ ඉපදෙනවා පිච්චිලා මැරෙනවා. ආයෙ ඉපදෙනවා පිච්චිලා. මම නම් හිතන්නේ මේ බුද්ධ ග්‍රහ ලෝකේ ගැනද පෘථිවි කියන්නේ. දැන් බලන්න පෘථිවිය කොච්චර දුරද සූර්යයා. අපිට මේ ඉර මුදුන් වෙලා ඉන්න බෑනේ. හරි අමාරුනේ පුතේ රැයටත් බලන්න. රැයට එළියට බහින normally රැයට පුතා මාර සීතල හුළඟක් එනවනේ. මේ දවස්වල රැයට හුළඟ ප්‍රශ්නේ. ෆෑන් එකක් ප්‍රශ්නේ. මොකද ෆෑන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් රස්නේ හුළඟට කරකවන්නේ. ඔව්. රස්නේ හුළඟ ටික තමයි කරකවන්නේ. හරි. එන්න බන ටිකක් අහන්න. ඔව්. පවුනේ අම්මි. අම්මි එන්න. පුතේ අම්මිලා පුතුවා කියලා. අම්මි එන්න බන ටිකක් අහන්න. බන නෙමෙයි මේ පේපර් ඩිස්කස් කරන්නේ. හරි අකමැති අම්මි අම්මි. එන්න අම්මි ඔයා වාඩිලා මොනාරි ධර්මයේ ටිකක් අහන්න. එදෙන්න. හරි වැඩන්නේ අම්මි ආම ලැජ්ජ වෙන්නේ. කෙල්ල හොඳට ලියලා තියෙනවා. ෂෝ. හොඳට ලියලා. මම නම් කියන්නේ මේ මෙතන ඉන්න සෙට් එකට A+ ගන්න. මේ ඕගොල්ලෝ 100% මාක්ස් ගත්තොත් මේ අපේ දහම් පාසලට කීර්තියක් එන්නේ. මොකද මේ හොඳම මාක්ස් ගන්න අයට ප්‍රයිස් ගිවිං එකක් තියෙනවානේ YMB එකේ. ඔව්. Light of Asia prices දෙන ප්‍රයිස් ගිවිං එකේම මේ YMBA book 1 book 2 book 3 ධම්ම අභිධම්ම කියලා වෙනම දෙන්න. හැබැයි එහෙම දෙනවා නම් තමයි හොඳ. කම්බිනේෂන් එකට දෙන්නේ. ධම්ම අභිධම්ම කියලා වෙනම දෙනවා නම් පුතේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ ධම්ම ටික මේ ගොඩක් අයගේ ධම්ම හොඳයි. අපි කටපාඩම් කරවනවානේ. ඉතින් අනේ හොඳට ලියලා තියෙනවා. Right. So උතු නියාම කියන්නේ seasonal variation in the climate. So අලස්කා වල සීතලයි. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔන්න අලස්කා වල ඉපදෙලා ඉන්න එස්කිමෝ කෙනෙක්. ඒතර එස්කිමෝ කියනවාද මේ මගේ කරුමේ කියලා? නෑ ඉතින් එයාට ඕනනම් පුතේ ප්ලේන් එක නැගලා මෙහෙට එන්න පුළුවන්. එයාට ඕන නම්. හරි අද කාලේ ඉච්චර ගණන් නෑ මෙහෙනේ. ඉස්සර නම් කරුමේ තමයි. මොකද ඉස්සර එහෙම එන්න විදිහක් නෑනේ. අද කාලේ කරුමයක් නෙමෙයි. හරි. නමුත් අලස්කාවේ ඉන්න එස්කිමෝලා කැමති අලස්කාවේ ඉන්න පුතේ. Tamanට හුරු තැනනේ. හරි. දැන් ඔය කාන්තාරේ ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ කාන්තාරේ. මොනවාද කාන්තාරේ? ඔය ඩුබායි එහෙම කාන්තාරේ. ඒ මිනිස්සුන්ටත් එන්න පුළුවන් නේ එහෙනම්. සීතල පැත්ත. මේ මිනිස්සු ආසයි. දැන් මගේ අනුරාධපුරේ ඉන්නවා හස්බන්ඩ් ගෙන ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලෝ ආසයි අනුරාධපුරේ. අපිට නම් හරි රස්නේ පුතේ. නුවරඑළියේ ඉන්න මිනිස්සු බලන්නකෝ. මට නම් නුවරඑළියේ නිවාඩුවකට තමයි හොඳ නුවරඑළිය. නුවරඑළියේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු එන්නේ නැහැ මෙහෙම රස්නේ වැඩි. ඒගොල්ලෝ ආසයි සීතල. තමන්ට හුරු පුරුදු පළාත තමන්ට සැපයි. ඒකයි. තමන්ට හුරු පළාත තමන්ට සැපයි. හරි. ඉතින් අලස්කාවේ ඉන්න එස්කිමෝට කරුමයක් නෙමෙයි පුතේ අලස්කාවේ ස්වභාවය. ලංකාවේ මේ දවස් රස්නේ ඉන්නේ කරුමයක් නෙමෙයි. කරුමයක්. කරුමයක් නෙමෙයි පුතේ. මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් හිර මුදුන් වෙනවා එච්චර. ඔක ඊට පස්සේ හැරිලා යනවා.
So that is the seasonal phenomena. බීජ නියාමක කියන්නේ biological factors. අඹ ඇටයකින් පැල කරාම ඉන්නේ අඹ ගහ. ඒකෙන් ඉන්නේ අඹ ගෙඩි. අඹ ඇටයක් පැල කරලා ඒකට යාඥා කරනවා තපොල් හැදෙන්න. වෙනවද? දෙයයන්ට උනත් සාධාරණ ඉල්ලීම් කරන්න එපා. මෙලෝ හතරකට පාඩම් කරන්නතෝ කම්මැලිකමට ඉඳලා දෙයයන්ට කනලව් කරන විභාගේ පාස්. ඒක හරියට නිකන් අඹ ඇටයක් පැල කරලා තපොල් ගෙඩියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයා හොඳට පාඩම් කරලා ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ ඕන දෙයයන්ට කිව්වනම් පොඩ්ඩක් හරි කමක් නැහැ සාධාරණ. මොකද දැන් පාඩම් කරලා විතරක් ගොඩ දාන්න බැරි දේවලුත් තියෙන විභාග. ලක් එක කියන්නේ ඒක. එතකොට දැන් ඉතින් කමන්නේ. මම නම් කියන්නේ ඒත් ඉතින් මෙහෙමයි. දෙයයන්ට ඒවා කියන්නේ කසාද. දෙයයන්ට මේ ලෝකේ තව තියෙනවනේ පුතේ ප්‍රශ්න. විසඳන්න. ඔයාගේ විභාගේ ප්‍රශ්නයක් ගන්න එපා දෙවියන්ට. දෙවියන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇති ඒගොල්ලන්ට කියලා උදව් කරනවා. හරි. So then biological factors කියන්නේ law of the seed. එතකොට මෙහෙමයි දැන් ඔය mango seed එක පැපොල් කියන කතාව පුතේ මම ඔයගලන්ට explain කරන්න කිව්වට ඕක දැන් ඒ මාක් කරන එක්කෙනාට ඕක කොහොමද මෙයා වෙයිද දන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේකේ නම් තියෙන්නේ මෙහෙමයි. Biological factors regulate characters such as smell and taste. හරිනේ? Smell and taste. Biological factors. Dog food. Biological factors. Kamma, law of Kamma. Right? Etanට action and result. Whatever you do with intentions leads to action. Good intention leads to good results. Bad intentions lead to bad. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් explain කරන්න එපා. Then ධම්ම නියාම කියන්නේ law of nature, such as gravity and planetary movements, effect of light and darkness. දැන් මාන වඩදිය බාදිය කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒක තියෙන්නේ මොකද? දන්නවද? වඩදිය බාදිය කියන්නේ planetary effect එකක්. හඳ නිසා කියලානේ කියන්නේ. හඳේ තියෙන gravitational pull එක නිසා මොහොත කියන්නේ ලොකු ජලාශයක් නෙමෙයි මේ පොඩි පඩලයකට ඒක මදි. ලොකු ජලාශයක් තමයි මොහොත. එතකොට හඳේ තියෙන gravitational pull එක නිසා වතුර පොඩ්ඩක් අදිනවා ඒක. එතකොට සමහර තැන්වල මුහුද පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා වෙලාවට. gravitation එක හඳ වටේට යනවනේ. හඳ ඒ පැත්තට නැති වෙලාවට ඒ gravitational pull එක නැහැ. ඒතර වතුර ටික ආයි පිරෙනවා. ඕකේ? ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. gravitational pull. ඊළඟ උඩ පැන්නොත් බිම වැටෙනවා. පෘථිවියෙන්. හඳේ උඩ පැන්නොත් පා වෙන්නේ නැහැ අනේ 1/6 of the gravity ඒත් බිම වැටෙනවා එනට හිමීට. පා වෙන්න නම් gravity 0 වෙන්න. කොහෙද gravity 0? කොයි ග්‍රහ ලෝකවල? අඟහරු ලෝකේ gravity කොහමද? Gravity can be less darling but it will not be 0. හඳේ වුණත් gravity 0 නෑ. All right, so that is law of nature. Chitta niyama කියන්නේ law of the mind. Includes laws governing the function of the mind. දැන් මේ මනස කියන එක පුතා psychology කියලා ඉගෙන ගත්තත් මේ මනස කියන එක ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බෑ. විදර්ශනායෙන් තමයි මේ මනස හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එතන දාලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරෝ රාහුල හාමුදුරන්ට දීපු උපදේශ ටිකක්. මොනවාද? එහෙම තමයි බුදුහාමුදුරෝ රාහුල හාමුදුරන්ට උපදේශ දුන්නේ. යම් කිසි දෙයක් කරන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. Is this good for me and good for others? Then you should do it. If it is good for me but harmful for others, you shouldn't do it. මොනවාද ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ? දැන් ඔයා රස්සාවට කරනවා you are making poison. It's good for you because you can earn income. Is it good for others? ඒක use කරලා මොනවාද කරන්නේ? මනුස්සෙක් හරි සතෙක් හරි මරණ එකක් නේ කරන්නේ. So it's not good for others. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ නොකල යුතු රස්සාවල් ගැන කතා කරන්නේ. Right? රස්සාවක් හැටියට it will be good for you. You will earn some money. But it's not good for others. What? Poison, selling weapons. දැන් තුවක්කුවක් විකුණනවා නම් කාට හරි තුවක්කුවක් ගන්න ඇයි කවුරු හරි ලස්සන තියන්නේ ඈ කාට හරි අනුතරක් කරන්නේ නේ. So එතකොට selling weapons he said
selling weapons is good for, it's not good because it's good for you, you will get money, but not good for others. So he said, if it is good for you and good for others only, you must do things. If it is good for you and not good for others, don't do. If it is good for others but not good for you, ඒත් කරන්න එපා කියලා කිව්වේ ඇයි ඒ? You must be your best friend as well. මොනවාද එහෙම උදාහරණ? Good for others but not good for you. මොනවාද? I think මොනවාද ඒ වගේ? Probably prostitution is something like that. Not good for you. Why? You will get AIDS and various other illnesses, and it's anyway, your body was not made for that anyway. But probably good for others because, you know, somebody is coming and trying to get something they otherwise they can't get. But it's had a very lot of damage for your body and your mind. Imagine what it does to your mind. Not good. ඒක ලියන්න යන්න එපා. ෆේල් කරයි. බුදුහාමි. මේ ළමයා ඕනට වැඩි කියලා, but this is just for you to understand, right? Then bad for you and bad for others. Alcohol. Right? If you are selling alcohol, people who sell alcohol end up drinking it also. Right? So bad for you and bad for others. Good for you and good for others. Teaching. Teaching is good for you. Why? When you teach, you also learn that. අපි මේ දහම් පාසලේ උගන්වනාවේ අපේ ධම්මකුසල හාමුදුරන්ට උදව්වක් විදිහට. But what we didn't realize is we benefited so much. දැන් ඕගලන්ගේ වගේ වයසේදී අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තට පුතේ ඒව නිකන් මතාත්ත කියනකොට විභාග පාස් කරන්න ඉගෙන ගත්තද? Then in our 40s, when we started teaching in a Dhamma school, then you again start to learn. And this time when we are learning, now we are mothers, fathers, we are learning Dharma. It's a very, very different meaning. Now we really understand. රාහුලේ කුපන්න බැඳීමක් ඇති වුණා. දැන් හොඳට තේරෙනවද? සමින්දි ඉපදිච්ච දවසේ තමයි මට තේරෙන්නේ. My God, this is what Siddhartha said. Oh my God, I am totally royally screwed. So then I met another Rahula wife. පළවෙනි රාහුලට නැත්තම් පාළුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙකුට. නහයට උඩින් වතුර ගියාට පස්සේ පුතේ කොහොමද එක? පුළුවන් නම් තව ළමෙක් හදනවා. තුන්. Savindi's father was not keen. නහයට උඩින් වතුර ගියාට පස්සේ පුතේ anyway did. I would have made 3 children. All right. One day I would like to have an orphan. I like children. I like to have an orphan. රටේ ලෝකේ අනිත්‍යයට එපා ළමයි මං කරන ගේම ගේම. මට මං හදන්න. පවුනි පුතේ නේ ඒ ළමයි. Every child deserves love one. Right? Don't you think? It's very unfair that somebody made a child and then මට එපා කියලා විසිකරන එක හරි වැරදියි. There should be a law against such people. They should never do that to a child. දැන් මං කියන්නේ වෙස්ට් එකේ හරි. දේශේනේ අපි ළමයි හදන්නේ නැහැ කියලා මං කියන්නේ ඒක හොඳයි. එපා නම් හදන්න. හදනවා නම් ආදරෙන් බලාගන්න. මං කියන්නේ වෙස්ටර්න් වර්ල්ඩ් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. බඳින්න බඳලා ළමයි නෝනක් පිළිගන්න. පව් හැදෙන්නේ ළමයි පලි නෑනේ නේ. ඊට පස්සේ පව්නේ ළමයි අනාථ. All right. Okay, so that is the question paper, right? Senoth got 98. Well done, Senoth. Senoth calling. All right, so today I want to teach some very easy ones. So we were doing about Devadatta and Devadatta ඉවර කළේමකෝ. Antagonism towards the Buddha, right? So, having failed to harm the Buddha. Break එකක් ඕනද නෑනේ? ඔන්න. තව ටිකක් ඉවර කළා ගෙදර යනවනේ. ජනතාවට වේලාව දක්වන්න විමල ධර්ම සහෝදරය. එහෙම තමයි ඉස්සර ඇඩ් එක ගියේ. විමල ධර්ම brothers is a brand. They had advertisement. We tell the country the time. ඒ වගේ කවුරු හරි වෙලාව කියනකොට අපි කියන ඔයත් නිකන් විමල ධර්ම brothers ගන්න. All right. So I told you in brief about Devadatta, right? Brother Ayya of Yashodhara, cousin of Siddhartha,
and later brother-in-law of Siddhartha. All his life, he was jealous about Prince Siddhartha. And then he became very angry because Prince Siddhartha left his sister and went. ඒක මේ හැම තරහ වෙන තරම් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කාලේ හැමෝම ගිහි දාලා යනවා අප්පා. එච්චර තරහ ගන්න දෙයක් නෙමෙයි ඒක. Anyway, I'm sure Devadatta would have had his own reasons. So, then once the Buddha became the Buddha, Devadatta was even more jealous because then රජවරුත් වඳිනවා. Right? රජවරු සිටුවරු හැමෝම වඳිනවානේ. So then he thought, හරි. මමත් දැන් රජකම් කළා හරියන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙමයි දේවදත්තට ඕනනම් තිබුණා. එයාගේ රාජධානියත් බලාගෙන මේ පැත්තත් බලාගෙන ඉන්න. මොකද after Prince Siddhartha, Nanda Kumaraya was small නේ. Rahula was even smaller. දේවදත්තට රාජ්‍ය දෙකම කරගෙන ඉන්න තිබ්බා. but එයාට එහෙම බෑ. එයාට ඕන උනේ සිද්ධාර්ථ පරද්දන්න එයාට ඕන උනේ. ඒ අර රාජ්‍ය දෙක රජකම් කරලා එයාට වැඩක් නැහැ. So when he saw that Siddhartha is now a Samma Sambuddha and everybody is worshipping and මාරු විදියට ගෞරව කරනවා දැක්කම එයාටත් ඒක තමයි ඕන. So වැරදි චේතනාවක් නිසා තමයි සංඝ ශාසනයට එකතු වුනේ. As a result, what did he do? He tried many things, right? What did he try? First he tried to kill the Buddha. How? නාලාගිරි යතාට right පවල මත් කළා එව්වා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කරේ? මෛත්‍රියෙන් ඒ යතාව දමනය කළා. So that didn't work. Then අර මැටි මෝල් කවුද? අජාසත් young prince නියම මැටි මෝල් එක හරි අච්චර අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්න නැතුව කොහෙන්වත් ආපු දේවදත්ත කෙනෙක් කියන දේ අහලා තමන්ගේව තාත්තවත් මරලා ආනන්තීය පාප කර්මයක් කරගෙන ජීවිතේම නාස්ති කරගත්තා. දැක්ක නේද? කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නැති වුණාම වෙන දෙයක්. So he ruined his whole life and බුදුහාමුදුරන්ව මරන්න කියලා දුනුවාය යෙදෙව්වා. කොහොමද යෙදෙව්වේ? මාර කපටි ක්‍රමයකට ඒක යෙදෙව්වා. මොකද දන්නවද දැන් මේගොල්ලන්ට ඕන උනේ දැන් බුදුහාමුදුරන්ව මරුවා කියන්නේ පුතේ අනිත් රජවරු ටික ඔක්කොම එනවනේ එතකොට අජාසත්ව මරන්න. අජාසත්ව අහු නොවන විදිහටයි මරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සලා අජාසත්ව මෙහෙමයි කරේ. දුනුවායෝ 6 දෙනෙක් ගෙන්නුවා. එයාට හොඳම දුනුවාය. කියලා කිව්වා රහසිගත මිෂන් එකකට secret mission. I am sending you all on a secret mission. Right? Okay, කිව්වා. Then he said he didn't say you are going to kill the Buddha. He said I want you to go and මොකද්ද පර්වතයක් ළඟ හැංගිලා ඉන්න කිව්වා. එතනින් දවල් 12ට එනවා කිව්වා කෙනෙක්. ඒ එන එක්කෙනා මරන්න ඕනේ කිව්වා විදලා. Okay කිව්වා. දැන් යා දුනුවායෝ 6 දෙනෙක් තේරුවේ පුතේ මේ දුනුවායෝ 6 දෙනා තේරුවේ හරි කපටි විදිහකට ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරගෙන අහලත් නේ දන්නේ. බුදුහාමුදුරගෙන අහලවත් දන්නේ නැති කෙනෙක් රජ කෙනෙක් අනකරාම ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා ඉන්න කියලාද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණ දුනුවායෝ 6 දෙනෙක් යවුවා. ඒ 6 දෙනා යවුවට පස්සේ තව 6 දෙනෙක් එන්නේ. ඒ 6 දෙනාට මෙහෙමයි කිව්වා. I am sending you on a secret mission. Your mission is දුනුවායෝ 6 දෙනෙක් එනවා. අන්නර කන්ද ළඟ ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ කන්ද ළඟ හැංගිලා ඉඳලා ඒ 6 දෙනා මරන්න. He's covering his tracks now. මේක එළියට යන්න බැරි රහසක් වෙන්නේ. දැන් දෙවනි දුනුවායෝ 6 දෙනා දන්නේ පළවෙනි 6 දෙනා කාවද මරන්න ගියේ. තේරෙනවද? ඒක තමයි මෙතන තියෙන දක්ෂකම. කියන්නේ බලන්න මොලේ කියන එක වැරදි දේවල් වලටත් යොදවන්න පුළුවන් කියන හොඳ උදාහරණයක්. ඔය මොලේ පාවිච්චි කරලා මේ නිර්වාණයට ගියා නම් නිර්වාණයට යනවා මේගොල්ලෝ. හරි. හරි. දැන් ඔන්න දෙවෙනි දුනුවායට එක යමු. Then he called another 6 දුනුවාය. He told them අන්න හවල් කන්දේ ඉඳන් එනවා දුනුවාය 6 දෙනෙක්. කොයිද 6 දෙනාද මේ? දෙවෙනි 6. ඕගොල්ලෝ මේ තුන්වෙනි කන්ද ළඟ ඉඳගෙන අන්න අර කන්ද ළඟ ඉඳන් එන දුනුවාය 6 දෙනා වෙඩි තියලා හරි. කියලා නෑ ඒගොල්ලන්වත් හිතා. දැන් තුන්වෙනි දුනුවායෝ මරන්නේ දෙවෙනි සෙට් එක. තුන්වෙනි දුනුවායෝ දන්නේ දෙවෙනි සෙට් එක මැරුවේ කාවද? දෙවෙනි සෙට් එක මරන්නේ පළවෙනි සෙට් එක. දෙවෙනි සෙට් එක දන්නේ පළවෙනි සෙට් එක මැරුවේ කවුද? පළවෙනි සෙට් එක මැරුවේ බුදු. දැන් එතකොට ඉතිරි වෙන්නේ කොයි සෙට් එකද? තුන්වෙනි සෙට් එකනේ. දැන් අපි හිතමු ඔය තුන්වෙනි සෙට් එක දවසක බීලා කටමැත දොඩවනවානේ. දැන් ඔය රහස් කියන එක එළියට යන්නේ එහෙමයි. All these fellows they get paid. When they get paid, they are going to go to a bar. And then they are going to get drunk. And then they are going to talk. What are they going to say? They are going to say that they shot a Dunuwa.
ඒගොල්ලෝ බීලා කියනවාද අපි බුදුහාමුදුරුවන් මරපු දුනුවාය මරපු අයව මරුවා කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ පුතේ. කියන්න දන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම තමයි රහස ලැකෙන්නේ. බලන්න හොඳ මොලේ. හරි අජාසත්තට හොඳට මොලේ තියෙනවා. තාත්තා මැරුවේ නැත්තම් කවුද දන්නේ? He would have gone a long way. So what happened? පළවෙනි බුදුනුවාය සෙට් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින විලාසය right? හරි සිල්වත් සංසුන් ගමනෙන් වඩිනවා දැක්කම මේගොල්ලන්ට දැන් ඉදින්න හිතුනේ. හරි. ඉතින් ළඟට ආවම මේගොල්ලෝ කරේ දුනු හී පැත්තකින් තියලා කියලා වැන්දා. වැන්දලා බුදුහාමුදුරුවෝ අහනයි කියලා. සමා වෙන්න කිව්වා. සමා මොකටද කියලා අහුවා. ඉතින් මේ ඔබ වහන්සේ මරන්න හිතලා කවුද කිව්වේ මරන්න? අජාසත් කිව්වා. Cat is out of the bag. ඔක්කොම රහස් එළියේ. ඒතර තව කවුද හිටියේ? තව හිටියේ ආනන්ද. හැමෝම දන්නවද? ඒතර හැමෝම දන්න මේ අජාසත් මැටි මෝලේ. හරි. අජාසත්ට ඕක කියන්නේ නැත්තේ කවුද කියලා දන්නවා. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ තමයි කියන්නේ. දැන් ඒ පාර දුනුවාය ටික බුදුහාමුදුරන්ට වැඳලා ධර්මයේ ඉගෙනගෙන දුනුවාය ටික දැන් ගියා. දුනුවාය ටික මං හිතන්නේ වෙන කොහේ හරි යන්නේ. තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දැන් ඔහෙන් යන්න එපා මෙහෙන් යන්න. ඊළඟ දවන බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනකොට දැන් දෙවෙනි බුදුනුවාය සෙට් එක දැන් බලන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ බලන් හිටියා අර දුනුවාය පේන්නත් නෑ ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා දැක්ක. ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද කියලා දන්නේ. සංසුන් ඉරියාවෙන් වඩිනකොට මොකද කියන්නේ? ගිහලා ඒගොල්ලොත් වැන්දා. ඒගොල්ලන් ධර්ම දේශනා කරා. ඒගොල්ලන්වත් වෙන පාරකින් යවන්නේ නැති. තුන්වෙනි සෙට් එකත් එහෙම. එතන දේවදත්තගේ දෙවනි වෑයමත් හරි ගියේ. ඊට පස්සේ දේවදත්ත මොකද? එයා තමයි ලෝකේ පළවෙනි සැරේට do it yourself කියලා ක්‍රමයක් නිර්මාණය. හරි? අතා කරෙත් නෑ, දුනුවාය කරෙත් නෑ, let me do it myself. දැන් do it yourself කියලා කික් තියෙන්නේ. do it yourself DIY එක ලෝකෙට මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ දේවදත්ත. do it yourself. කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ, කාවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. මේක මමම කරන්න ඕනේ කියලා ගිහිල්ලා ගලක් පෙරළුවා. ඒක හරි ගියොත් හැබැයි සිරිපතුල තුවාල වුණා. ඒකෙන් ආනන්තරේ පාප කර්ම එක සිද්ධ වුණා. Then having failed 3 times to harm the Buddha, Devadatta thought of a wicked plan to create a disunity amongst the Sangha. So what he did was පුතා දැන් ඔන්න පළවෙනි අවුරුදු 20 බුදුහාමුදුරන්ගේ මහාන වෙන්න ආවේ ඇත්තටම ජෙනුයින් අය. මේ ජීවිතේ කරදරයි, මේ ජීවිතේ දුෂ්කරයි. වෙන ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා ඇත්තටම නිවීමක් හොයාගෙන ආපු සෙට් එකක් හිටියා. ඒකට ඒ වගේ අය ආවම ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අරන් ගොඩක් මහන්සි වුණා. මහන්සිලා වීරිය වඩලා රහත්. ඒ වගේ කට්ටියක් පාලනය කරන්න විනයක් අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලන්ගේ විනය ඇතුලෙන් ඉන්නේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා. රහත් වෙන්න නම් හොඳ සීලයක්. හොඳ සීලයක් තියන අයට පුතේ ආයේ විනයක් ඕනේ නැහැ. විනය නීති බුදුහාමුදුරගෙන ආවේ දෙවනි අවුරුදු 25. බුදුහාමුදුරන්ගේ අවුරුදු 45 පළවෙනි 20 දී ආවේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන ඒ වගේ හොඳ විශිෂ්ට අය. ජෙනුයින් අය ආවේ. නිසා පළවෙනි අවුරුදු 20 තමයි වැඩිම රහතන් වහන්සේලා ගානක් ගිහිනුනේ සාසන. දෙවෙනි 25 මොකද උනේ? වෙනත් හේතුන් වලට මිනිස්සු වෙන්න ගත්ත සාසනෙ. මොනවාද හේතු? ඉස්සලාම කොල්ල සෙට් එක ආවා. හරි ෂෝක්. right? නොමිලේ කෑම. නොමිලේ හිටුම්. නොමිලේ වාසය, නොමිලේ කෑම. මේ මැදට රජවරු සිටුරු වඳිනු. හරි ෂෝක්. කම්මැලි සෙට් එක ආව නැත්තම් මොකද මහන්සි වෙලා කුඹුරු කොටලා බර වැඩ කරලා ජීවත් වෙනවට වඩා ආතල් එකේ පන්සල්ට වෙලා කාලා බීලා වැඳුම් පුදුම් ලබලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ කාලේ ඔය අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ආරණ්‍ය හැදුවනේ. සැපට හදන්න නැති ආරණ්‍ය. හරි. ගමේ ගොඩේ ඉන්න හිටින තැනක් නැති කොල්ලන්ට කොහොමද වැඩේ? මාර chance. ඔන්නෝම කම්මැලි කොල්ල සෙට් එක ආවා. ඊළඟට ආවේ කවුද? ඒ කාලේ හරියට තිබුණ ආගම්. පොඩි පොඩි ආගම් වැහෙන්න ගත්තා. ඒ ලොකු ආගම් දෙක තුනක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි ඒවා වැහෙන්න ගත්තා. මොකද ඒ වල ආගම් වල හිටපු සියලුම දෙනා බුද්ධ ආගමට හැරුණා.
එතකොට ඒ ආගම් කරපු ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවනේ. මහාන කට්ටිය. දැන් ඒගොල්ලන්ට දානයක් දෙන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ආරයන්‍ය බලා ගන්නවත් කවුරුවත් නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. දැන් මේගොල්ල බැලුවා අපි බොරුවට සිවුර පොරව ගත්තොත් නොමිලේ ආහාර නොමිලේ වාසය විතරක් නෙමෙයි පන්සලට එන නැටි සෙට් එකක් අල්ලගෙන මගේ පරණ ධර්මයේම ගන්නන්න. එහෙම තමයි පුතේ උනේ. ශාසනය පිරිහෙන්න ගත්තේ එහෙම බුදුහාමුදුර ඉන්න කාලේ පවා වෙච්ච දේවල්. කියලා එතකොට හොර සංඝයා ඉන්න ගත්ත ශාසනය. කවුද ඒ හොර සංඝයා? එම් හොර සංඝයා කියලා කියන එක වැරදි පුතේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ අන්‍ය ආගමික ශාස්ත්‍රූවරු තමන්ගේ ශාසනය වැහිලා ගිය නිසා බොරුවට ශාසනයට ආවා වෙන වාසි ප්‍රයෝජන බලා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද? ඒගොල්ලන් නැත්තම් වෙන්නේ පුතේ සිවුරවල් ඇරලා ඒගොල්ලන්ගේ ශාසනය ඇරලා ආයි වැඩපල කරලා ජීවත් වෙන්න හම්බ කරන්න ඉතින්. කවුද එහෙම මාන්සි වෙන්න කැමති? මෙතන නොමිලේ හම්බ වෙනවනේ හැමදාම. ඊළඟට දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම දැන් බුදුහාමුදුරේ ඉන්න ආරණ්‍යක ඔය සෙල්ලම් දාන්න බෑ. නමුත් කාලයක් යනකොට ආරණ්‍ය පිහිටවන්න ගත්ත ගොඩක් දුර පරිතක් ඉවරයි. ඒතකොට කවුද කොහොමද දැන් අද කාලේ වගේ ෆෝන් නැහැ, Zoom නැහැ. කවුද ඔය එතකොට කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? සෙන්ට්‍රල් කන්ට්‍රෝල් එකක් නැති වෙච්ච ගමන් ඈත තියෙන ආරණ්‍ය Tamanට ඕනේ විදිහට රන් වෙනවා. එතකොට පිටාර ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ ඔක්කොම පිරිවර එයාව දාලා ගිහින්. දැන් එයා එනවා සාසන. සංඝයා වෙලා එයා යනවා දුර පැත්තකට ගිහලා පන්සලක් පටන් ගන්නවා. හරි ෂෝක් ඊට පස්සේ. පන්සලට එන අයට එයාගේ පරණ ධර්මයෙන් කරනවා. හරි. බුදුහාමුදුර ඉන්න කාලෙත් මේවා සිද්ධ වුණා. ඒකනේ සංගායනාවක් කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුර පිරිනුවම් පාලා මාස 3යි සංගායනාවක් කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ බොස් ඉඳද්දී හැම වුණා නම් බොස් නැති වුණාම හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් අවුරුදු 2600ක් වෙලානේ සම්මා සම්බුද්ධ කෙනෙක් ඇති වෙනවා. දැන් ඒකයි Tamanට ඕන විදිහට හැමෝම දේවල් කරන්නේ. එක කුල වලින් මහාන කරගන්නෙත් ඒකයි. Tamanට ඕන දේ දැන් Taman කරනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුර ඒ කාලේ විනය කියලා එකක් ගෙනාවේ ඒකයි. මොකද මේ විනයක් නැතුව මේක පිරිහෙනවා කියලා දැක්කම. ඒක අපි වුණත් පුතේ මිනිස්සු හිතට අපි පිරිහෙනවා අපිට විනයක්. ළමයි හැටියට නින්ද කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ඕනට වඩා ඉඩ දුන්නොත් පුතේ පිරිහෙනවා. පොඩි ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. නිවාඩු කාලේ නිදා ගන්න. හැබැයි ඉස්කෝලේ යන දවසට නැගිටින්න. දහම් පාසල යන දවසට නැගිටින්න. මං උනත් නිදා ගන්න ආසයි පුතේ. අපි වයසට ගියා කියලා නෙවෙයි නිදා ගන්න ආසයි. නමුත් දැන් අද මෙතනට එන්න ගෙවල් වල වැඩ තියෙන්නේ. උදවට නාටික් නැහැ. අලාම් තියලා නැගිටලා ඒව කරන්න. වෙලාවට ආවම. මෙතනට එනවා කියන්නේ ජොබ් එකකට යනවා වගේ පුතේ. සෙනසුරාදාටත් තියන්නේ. අලාම් තියලා නැගිටලා එන්න ඕනේ නැත්නම්. So ඒක තමයි විනය කියන්නේ. Right. So what did he say? දැන් මෙයා මේ හොඳ කපටි සේන කෙනෙක්. හරි. Sorry අපි එහෙම කියන්නේ. සංඝයා කෙනෙක් පුතේ කවදාත් එහෙම කියන්නේ. අපි එහෙම නොකිය ඉමු. So anyway he wanted to create a dispute amongst the සංඝයා. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි කරේ. 500ක් හොයාගත්තා ළඟදී ශාසනයට ආපු අය. ළඟදී ශාසනයට ආපු අය පුතේ බුදුහාමුදුර එක්ක හරියට කතා බහ කරලා කිව්වා. හරියට ධර්ම දේශනාවක් අහලා කිව්වා. හරි. මේ දෙවෙනි 25 තමයි මේක කරේ. එතකොට ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියට දන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් හරි බිසි. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වගේ හොඳ ධර්මය කියලා දෙන්න පුළුවන් අයත් හරි බිසි. ඉතින් දැන් මහාන වෙච්ච පළියට පුතේ ධර්මය දන්නේ කියලා ඉන්නවනේ. දේවදත්ත මොකද කරේ එන්න කියලා 500ක් හොයාගත්තා. දැන් එතකොට ඒ කාලේ පුතේ මිනිස්සු ලොකු පිළිගැනීමක් තිබුණා වංශයට. දැන් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බ්‍රදර් ඉන්නවනේ. එතකොට අර අලුතෙන් මහාන වෙච්ච අය මෙයාටත් තැනක් දෙනවා. එක පැත්තකින් කසින් අනිත් පැත්තෙන් බ්‍රදර් ඉන්නවා. එතකොට හිතනවානේ ඉතින් බුදුහාමුදුර වගේම ඇති කියලා. පැවැටෙනවනේ පුතේ මිනිස්සු. එතකොට දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ට ගැහුවම ඉතින් මේගොල්ලෝ එනවා 500ක් ආව අලුත් අය. එතකොට දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලන්ට බොරු කියන්න ගත්තා. මේ වගේ දේවල් තමයි කියන්න ගත්තේ. දැන් මේ සම්මා සම්බුද්ධ වයසයි. දැන් මොනවා කියනවද කියලා එයා දන්නේ නැහැ. දැන් හරි විදිහට මේක රූල් වෙන්නේ නැහැ, පාලනය වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් පාලනේ ඉල්ලනවා. ජනාධිපති වගේ තුනයි. දැන් පුතේ මෙහෙම දෙයක් වුණා බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්තටම අවුරුදු 6ක්
දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු නිසා ශරීරය ගොඩක් දුර්වල වුණා. ඒ කරපු දුෂ්කර ක්‍රියා පුතේ මේ නිකම් මේ ෆාස්ටිං එකක් නෙමෙයිනේ කරේ. දරුණු දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරන්නේ. මරණයට වුණත් පත් වෙන්න ගියානේ. ඔන්න මෙන්න තියලා තමයි දිවි බේරගත්තේ. හරි? ඔන්න මෙන්න තීදි තමයි දිවි බේරගත්තේ. ඉතින් ඒකෙන් ශරීරයට ලොකු හානි සිද්ධ වුණා. සමහර හානි රිවර්ස් කරන්න බැරි හානි සිද්ධ වුණා. ඉතින් එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ ශරීරය වයසට යන්න යන්න දිරුව ගොඩක්. දැන් දේවදත්ත එහෙම නෙමෙයි. දේවදත්ත කියන්නේ හොඳට කාලා බීලා ජිම් ගිහිල්ලා හොඳට ෆිට්වට හිටපු කුමාරයෙක්. ක්‍රියා කරේ නෑනේ. හරි. ඉතින් රජකම් කරන කාලේ හොඳට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කාලේ ජිම් තියෙන තියෙනවා. වේට්ස් එහෙම කරලා ඉන්නේ හොඳට ෆිට් එකට. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ට වඩා වයස වුණාට ෆිට් එකට ඉන්නේ. මොකද එයා ඇවිල්ලා කියන්නේ එහෙමනේ. එයා ඇවිල්ලා රජවරු, සිටුවරු, හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ඉස්සරහා කියනවා. වහන්සේ දැන් දුර්වලයි. වහන්සේට දැන් මේ සංඝ ශාසනය පාලනය කරන්න බෑ. මට දෙන්න බුද්ධත්වයේ මට දෙන්න බෑනේ. එහෙම දෙන්න ප්‍රොමෝෂන් එකක් මට දෙන්න මම පාලනය කරන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ එකක් ගැළපෙන්නේ නැති නිසා. අනිත් එක එහෙම අවශ්‍ය නැති නිසා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මගෙන් පස්සේ නායකත්වයට ඉන්නේ කවුද? කවුද? ධර්මය. ධර්මයේ නායකයා තමයි. If you have any doubts, ධර්මයේ දිහා බලන්න. ධර්මයෙන් බලන්න මොකක්ද දැන් කරන්න ඕන. දැන් අපේ ධම්මපසල හාමුදුරුවෝ නැති වෙලාවේ අපිට ඉතින් දැන් ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා ඉතින් සෝබිත හාමුදුරුවෝ වැඩලා යන්න කලින් කතා කරා. දැන් අපිට ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ ජර්මනියේනේ. ඉතින් ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ මාසෙට සැරයක් අපිට Zoom එකෙන් අවවාද උපදෙස් දෙනවා. නමුත් දිනපතා නැහැනේ මෙතන. එතකොට අපිට අවවාද උපදෙස් ගන්න සෝබිත හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. දැන් පහුගිය කාලේ සෝබිත හාමුදුරුවෝ එංගලන්තයට වැඩියන්නේ. එතකොට සමහර දවස් තිබුණා කිසිම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් පන්සලේ නැති. එතකොට අපිට කවුද ගුරුවරයා? ධර්මය. දැන් මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ කියලා කල්පනා කරනකොට ධර්මයේ පැත්තෙන් තමයි කල්පනා කරන්නේ. ධර්මයේ පැත්තෙන් කල්පනා කළා අපි ටීචර්ස් එකතු කරලා ප්‍රභාත් වයිස් ප්‍රින්සිපල් අපි කට්ටිය එකතු කරලා තීරණ ගන්න. පස්සේ අපි හාමුදුරුවන්ට දැන් මේ වෙලාවේ ගන්න ඕන තීරණ තියනනේ පුතේ. ඒක ජර්මනියට කෝල් කර කර ඉන්න බෑනේ පුතේ. හාමුදුරුවන්ට ඒ වෙලාවේ අවදි වෙච්ච වෙලාවකට නෙමෙයිනේ. පැය 4:00මාරක වෙනසකුත් තියෙනවා. අපි ඩිසිෂන්ස් අරගත්තා. පස්සේ හාමුදුරුවන්ගේ දැනුවත් කරන හාමුදුරුවෝ නම් කිව්වේ දැනුවත් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ටීචර්ස්ලා ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසය තියෙනවා. නමුත් අපි යුතුයකමක් හැටියට හාමුදුරන්ට දැනුවත් කරන අපේ ගන්න ඩිසිෂන්ස්. නමුත් එතකොට අපිට ගුරුවරයා වෙන්නේ ධර්මය. හරි වැරදි දන්නවනම් හොඳ නරක දන්නවනම් පුතේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කතා බහ කරාම ඩිසිෂන්ස් ගන්න ලේසි. හරි. So what did Devadatta do? Devadatta thought of a wicked plan to create disunity amongst the Sangha and break them up. First of all, he came and asked in front of all the kings and the situs and the other rest of the monks, give me the leadership of the Buddha Sangha. So then the Buddha turned him down. Then he got very angry. ඒකට තරහ ගිහලා තමයි මේ සංඝ ભેදය කරන plan එක ගැහුවේ. මුලින් එයා හිතුවා නායකත්වය ඉල්ලුවම නායකත්වය දෙයි කියලා හිතුවා. හරි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අඩුපාඩු නොදන්න බවනේ පුතේ. තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන් දැනගන්න. දැන් දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ අඩුපාඩු අපිට පේනවනේ. නමුත් එයාට පේන්නේ නැති නිසා තමයි එයා හිතුවේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඉල්ලුවම දෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්මය කියන එක පොඩ්ඩක්වත් තේරිලා නැහැනේ. ධර්මය කියන්නේ පුතේ මේ පවුලේ බ්‍රදර් ඉන්ලෝ වෙච්ච පළියට, කසින් වෙච්ච පළියට පවර්ලා දෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ පුතේ. ඒක තමයි සහජයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට මොග්ගල්ලාන හාමුදුරන්ට අගසව තනතුරු දුන්නේ ඇයි? එහෙමනම් ඒ කාලේ කතා වෙලක් තියෙනවා අනිත් ස්වාමින් වහන්සේලා. කොණ්ණඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ කියන 5 දෙනා ඉස්සලාම ආපු අයනේ. ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැතුව අර දෙන්නට දුන්නේ ඇයි? ඇයි ඒ? බුදුහාමුදුරුවෝ සුදුසු කෙනාට සුදුසු තනතුරු දුන්නා. තනතුරු දෙනකොට පුතා සීනියරිටි කියලා දෙයක් නැහැ. තනතුරු දෙනකොට සුදුසු එක්කෙනාටයි දෙන්නේ. සීනියරිටි කියන එකේ හාමුදුරන්ගේ තියෙනවා මහාන වෙන උපසම්පදාන පිළිවෙල තමයි සීනියරිටි එක. එතකොට සීනියරිටි එක අනුව වඳින්න ඕන, ගරු කරන්න ඕන. නමුත් තනතුරු දෙනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ සීනියරිටි බැලුවේ නැහැ. සුදුසු කෙනාට සුදුසු තනතුරු දුන්නා.
අපි ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ එදා ස්ටාෆ් මීටින් එකේදී එහෙමයි කිව්වේ. දැන් ප්‍රභාත් සර් කියන්නේ අපේ ගුරුවරු කට්ටිය ගත්තම ශිහාන් සර් ඇරෙන්න ප්‍රභාත් සර් අපි ඔක්කොටම වඩා බාරයි. ප්‍රභාත් සර් වයිස් ප්‍රින්සිපල් කරේයි. ඒ තනතුරට සුදුසු ප්‍රභාත් සර් නිසා. වයිස් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් වුණාම පොතේ මට පෞරුෂයක් තියෙනවා. ප්‍රභාත් සර්ට තියෙන ওই පෞරුෂය. මොකද පාලනයක් කරන තැනක පර්සනැලිටි එක අවශ්‍යයි. ඊළඟට ප්‍රභාත් සර්ට දැන් ප්‍රභාත් සර්යි හාමුදුරුවෝයි තමයි ප්‍රින්සිපල් වයිස් ප්‍රින්සිපල්. හාමුදුරුවෝ ජර්මනියට වැඩියට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ටීචර්ස්ලා ගැනලා කිව්වා මම තව වයිස් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් පත් කරනවා. ප්‍රභාත් සර්ට උදව්ව නිලාදේශ. මම හාමුදුරන්ට කිව්වා මට එහෙම තනතුරක් අවශ්‍යත් නෑ කියලා. අනිත් එක තනියම මේ තනතුර මට ගැලපෙන්නේ නෑ. මොකද පාලනයකදී තියෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් සැරගතියක් තියෙනවා. නැත්නම් පාලනය කරන්න අමාරුයි. මිනිස්සු තම මොඩයට අන්දනවා. මගේ සාමාන්‍ය සොෆ්ට් පර්සනැලිටි එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉස්කෝලයක් වගේ එකක් පාලනය කරන්න බෑ. කම්පැනි එකක් පාලනය කරන්න පුළුවන් කොට ඒක වැඩි හිටියෝනේ. වැඩි හිටියන්ට අපි සද්දයක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ළමයි කියන එක පොඩ්ඩක් ඒ පර්සනැලිටි එකක් අවශ්‍යයි. මං වගේ කෙනෙක් එක පාලනය කරන්න ගියොත් පුතා I am too soft. ඒ නිසා තමන්ගේ අඩුපාඩු තේරුම් ගන්න. දැන් ප්‍රභාත් සර් ඊට පස්සේ ෆ්ලයින් පටන් ගත්තාම කාලයක් තිබුණා හාමුදුරුවෝත් නැහැ ප්‍රභාත් සර්ත් නැහැ මං විතරයි. ඒතර මම පාලනය කරන අතරේ දැන් මට පේන අඩුපාඩු කොටක්. ගුරුවරුත් බෙදෙනවා. ළමයින්ගේ ඩිසිප්ලින් නැහැ. මොකද මං ඩිසිප්ලින් පැත්තට එච්චරම අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මං යොමු කරන්නේ ආදරය, කරුණාව, ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ හිත ගැන තමයි මම බලන්නේ. ඩිසිප්ලින් පැත්ත නෙමෙයි. මම ප්‍රභාත් සර්ට හාමුදුරන්ට හාමුදුරනේ මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේක මගේ නායකත්වයෙන් විතරක් දුවනවා මේක දැන් මේ දහම් පාසල නැති වෙන පැත්තකට යනවා. ඒ පුතේ තමන්ගේ අඩුපාඩු තේරෙන්නේ. මම දන්නවා මම දක්ෂ මොනාටද මම දන්නවා මට පුළුවන් මොනවද. මේ වගේ දහම් පාසල මට පාලනය කරන්න බෑ පුතා. ඉතින් හාමුදුරේ ප්‍රභාත් සර්යි මං කියන දේ අහන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් ප්‍රභාත් සර්ගේ ට්‍රේනින් වැඩ ගොඩක් ඉවරයි. සලාම් ප්‍රභාත් සර් පොරොන්දු කරගත්තා මාසෙට දෙසරයක්වත් එනවා. ප්‍රභාත් සර් එන්න ඕනේ පුතේ. මම ප්‍රභාත් සර්ම කොච්චර වෙනසක් වෙනවද කියලා දහම් පාසල. ළමයි ටිකක් සීරුවෙන් ඉන්නවා දෙමව්පියෝ සීරුවෙන් ඉන්නවා. මට හරි ලේසියි. මට එතකොට තියෙන ආදරය මේ ආනන්ද පුතේ. ඒ ස්ට්‍රික්ට් ඩිසිප්ලින් එක අවශ්‍යයි. ඒතකොට ඒ ස්ට්‍රික්ට් ඩිසිප්ලින් එක ප්‍රභාත් සර් බලනකොට මට පුළුවන් ඒ මේ සොෆ්ට් ආදරය පැත්ත දෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක පැහැදිලිව ඒ දෙක. ඒ දෙකෙන් එකක්වත් තනියම යන්න හොඳ නැහැ. ස්ට්‍රික්ට් විතරක් වුණාම පුතේ දහම් පාසල එපා වෙනවා. ආදරේ විතරක් වුණාම පුතේ දහම් පාසල විහිළුවකට ගන්න. ඒක නිකන් අර මොකද chance ගන්න පුළුවන් අය chance ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ පුතේ ආදරේ කියන එක මෝඩකමක් විදිහට මේකට දකින්න එක weakness එකක්. ගොඩක් අය ආදරේ කියන එක weakness එකක් විදිහට දකිනවා. ඒකේ weakness එකක් තියෙනවා. නමුත් ස්ට්‍රික්ට් විතරක් වුණාම හුස්ම ගන්න බැරි විදියට හිර වෙනවා. ඒ දෙකම ඕනේ. ඉතින් මම මේ දෙකම තියෙන අය දැකලා නැහැ. කලාතුරකින් තමයි දෙකම තියෙන්නේ. මගේ ඩෙෆිනිට් දෙකම නේ. මගේ තියෙන කොට අරක. ඒතර මට මං වගේ නායකයෙක්ට අනිත් පැත්තේ තියෙන නායකයෙක් කොලැබොරේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව රන් කරන්න බෑ. කම්පැනි එක රන් කරන්න. මොකද කම්පැනි එක පාලනය වෙන්නේ බෝනස් ඉන්ක්‍රිමන්ට් ඒවයි. හරි විදියට හිටියේ නැත්නම් පොතේ බෝනස් දෙන්න ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙන. ඒකෙන් තමයි අපි මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්නේ. මෙන්න හැසිරෙන්න ඕන විදිහට. මෙන්න වැඩ කරන්න ඕන විදිහට. මෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල. හරි විදියට කරන අයට හොඳ බෝනස් හොඳ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක. හරි විදියට කරන්න නැතිවට බෝනස් එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක. හරි ජීසි පාලනය. මිනිස්සු හොඳට ඒක අහනවා. මොකද වැඩ කරන්නේ බෝනස් and ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකයි. පඩිය විතරක් වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඉස්කෝලයක් රන් කරන්න බෑ. දහම් පාසලක් රන් කරන්න බෑ. ඉතින් මගේ අඩුපාඩු මට තේරුණා. මම හාමුදුරන්ට කෙලින්ම කෝල් කළා හාමුදුරනේ මෙහෙමනම් කරන්න බෑ. ප්‍රභාත් සර්ටත් මම කිව්වා ප්‍රභාත් සර් නැතුව මට මේක කරන්න බෑ. සර් කොහමද තේරෙනවා මිස්? සර් ආපු දවසට මට මාර සහනයක්. සර්ගේ නායකත්වයේ පෞරුෂය අවශ්‍යයි. ඒක හරියට පුතේ මෙහෙමයි. තාත්තා කෙනෙක් අවශ්‍යයි ගෙදර.
දහම් පාසල ප්‍රභාත් සර් තමයි තාත්තා. මං අම්මා. අම්මත් අවශ්‍යයි නේද? අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම අවශ්‍යයි පවුලක් සාර්ථක. ඉතින් අනිත් එක හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුත් අවශ්‍යයි. අපි හාමුදුරන්ටත් කියන්නේ හාමුදුරුවෝ නායකත්වයේ තියලා තමයි අපි සියලු දේ කරන්නේ. ප්‍රභාත් සර්මයි තනියම තීරණ ගන්න. මොකද අපි දෙන්නම කියන අපිට කැප නැහැ. අපි ගිහියෝනේ. දහම් පාසල රන් කරන්න ඕනේ. ඒ නායක ස්වාමින් වහන්සේට ඕන විදිහට නිසා අපට ඕන විදිහට නෑ. අපට ඕන විදිහට රන් කරන්න ගත්තම අනිත් ගුරුවරු ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් කරන්නයි. ගුරුවරු නරක චේතනාවෙන් නෙමෙයි එකක්වත් කරන්නේ. Tamanට හොඳයි කියලා හිතන දේ තමයි කරන්නේ. නමුත් එතකොට පුතේ වෙන්නේ තමන්ට ඕන විදිහට දේවල් කරන්නේ. මේ කවුරුත් නරක චේතනාවකින් නෙමෙයි. නමුත් පුතේ ඕනම තැනකට ඉන්න පුළුවන් එක නායකයෙක් මතක තියාගන්න. එතකොට අපේ දහම් පාසලට එක නායකයෙක් පැහැදිලිවම අපි ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ඔක්කොම ගුරුවරු එකතු වෙලා කරනවා හරි. හාමුදුරුවෝ තමයි single point of ownership and leadership. ප්‍රභාත් සර් මායි ඉන්නේ ඒ ලීඩර්ෂිප් එක වෙන්නේ. ඉන්දික සර් හේමන්ත සර් ඉන්නවා ඒකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වෙන්නේ. ඒතර අපි හතර දෙනා එක පොඩි ටීම් එකක්. හාමුදුරුවෝ මෙතන නැති නිසා. ලීඩර්ෂිප් පැත්ත ප්‍රභාත් සර් මායි බලන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්ත ඉන්දික සර් හේමන්ත සර්. අපි හතර දෙනා රිපෝට් කරන්නේ හාමුදුරුවෝ. අනිත් සියලුම ගුරුවරු ඩිරෙක්ට් රිපෝට් කරන්නේ හාමුදුරුවෝ. රිපෝටින් ලයින්ස් එකක් නැහැ. ඒක හරි ලේසි. අනිත් ගුරුවරුන්ට අපි කිව්වේ අපි හතර දෙනාගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම හාමුදුරන්ට කියන්න. එහෙම නැතුව බෑ පුතා. පාලකයන්වත් පාලනය කරන තැනක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න. පාලකයව පාලනය කරන්නේ නැත්නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. පාලකයවත් පාලනය වෙන්න ඕන එක තැන. අපි හතර දෙනා පාලනය කරනකොට අපේ පාලනය හරි නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් සමහරවිට අපිට කිව්වට අපි අහන්නේ අපි පඬිතයි ඒක අපි ඩිරෙක්ට්ලි ආම්ද්‍රන්ට කතා කියන්නේ ඒ වගේ පුතා දැන් දේවදත්ත වගේ කෙනෙක් බෑ ඉගෙන ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය මැචියුරිටි එක විස්ටම් එක තියෙනවා. මැචියුරිටි and wisdom. අනිත් එක තමයි collaboration. නායකත්වය කියන්නේ collaboration. You have to work together. තනියම මේක කරන්න බෑ. A good leader should know what your mistakes are. You should know your weaknesses. And you must collaborate. And make sure there are other people to set off your weaknesses. That is what good leadership is. And have a single point of accountability. Right. ඉතින් මොනවද දැන් මෙයා කිව්වේ? දැන් සංඝයා වේද කිරීම සඳහා මෙන්න මේ වගේ rules පහක් ඉල්ලුවා. Should dwell, bhikkhus should dwell only in the forest. දැන් පුතේ මේක මෙහෙම පාඩම් කරගන්න ආයෙ පාඩම් කරන්න තියන්න එපා. Bullet points බලන්න. Dwell only in the forest. Dwell only at the foot of trees. Dwelling ගැන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක එකට මතක තියාගන්න. Right? When you are studying was පුතා always group කර කර පාඩම් කරන්න. මේ memory කියන පුතේ computer එකක් වගේනේ. එයාට patterns recognize කරන්න පුළුවන්. So study with patterns, right? දැන් මෙතන dwell කියලා දෙකක් තියෙනවා. Dwell in the forest, dwell only at the foot of the trees. දැන් කැලෑවේ ජීවත් වෙන එකුණත් පැලක් ගහගෙන ඉන්න පුළුවන් එහෙමත් බෑ. කැලෑවේ ඉන්නත් ඕනේ, ගහක් යට ඉන්න ඕනේ. දැන් මම ඉන්දියාව කියන්නේ මාස 3ක් එක දිගට වහින රටක්. කොච්චර අසාධාරණද කියපන්නේ මේ කියන්නේ. දැන් තරුණ හාමුදුර නමකට ඉන්න පුළුවන් ගහක් යටට තෙමීගෙන. වයසක අය ඉන්නවා. පොඩි දරුවන් ඉන්නවා. ලෙඩ වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒත් ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ තෙමීගෙන ඉන්න කියලාද? ඒතකොට අර සෙංගමාලේ කියලා ඇහුවේ සෙංගමාලේ හිටලා මැරෙනවා. Pneumonia. So dwell only in the forest, dwell at the foot of the trees. Go begging for alms and food. Do not accept dana invitation. දෙවැනි එක තමයි do not eat fish or meat. Dwellings ගැන දෙකයි, කෑම ගැන දෙකයි. මොනවාද dwellings ගැන කිව්වේ? Dwell only in the forest and dwell at only foots of trees. Right? Food ගැන කිව්වේ මොකද්ද? Go begging for food. පින්ඩපාතේ විතරමයි යන්නේ. Do not accept dana invitations. Second one is do not eat fish or meat. පස්වෙනි එක කිව්වා
where only පාංශුකූල කියන්නේ පුතේ මලමිනී වල ඔතපු දිරාගිය මේ රෙදි කෑලි එකට අරගෙන ඒවා හොඳට සුද්ධ කරලා මලමිනි වල ජර්ම්ස් තියෙනවනේ ජර්ම්ස් එක්ක අඳින්න කිව්වේ නෑ කවුරුවත් ඒ කාලේ ඔය බුදුහාමුදුරන්ටත් කලින් ඉහිගේ අතැල්ල ගිය සියලුම දෙනා හිමයි කරේ මලමිනි රෙද්ද කොතලා කැලෑවට විසි කරනවා ඒවා ඊට පස්සේ එක එක සත්තු කනවා පණුව කනවා ඊට පස්සේ රෙදි කෑලි අරගෙන හොඳට හොදලා වේදලා මහලා ගන්නවා මේ ඉහිගේ අතෑර ගිය අය තමන්ගේ මේ සිවුරු විදිහට පරවගන්න. ඒවට තමයි ඔය මේ පාට දෙන්නේ. මේ ගස්වල යුෂ වලින් කොළ වලින් තලලා ගත්ත යුෂ පෙන මොනවාද? සිවුරු පාට කරනකොට මොනවද කියන්නේ? පඳුනේ. සිවුරු පාට කරනවා කියන්නේ ඒක රතු පාට, තැඹිලි පාට, දොඹුරු පාට ආවේ පුතේ ගස්වල අර එහෙම ගත්ත යුෂ නිසා මිසක් හාමුදුරන්ට මේ කලර් ෂේඩ්ස් තිබිලා නෙමෙයි. හරි කලර් ෂේඩ් එක තියලා I want this color. අද කාලේ එහෙමනේ නේ. මොනාරි ගන්න ගියාම ඔන්න කලර් ෂේඩ්ස් ටික තෝරන. Which color do you want? වයිතද මේ හාමුදුර කියලා මේ තෝරන එක නැහැ. ඉතින් අරකින් එන පාට මොකක් වුණත් ඒ පාට තමයි ඉතින් යන්නේ ඊට පස්සේ. මොකද ඒ ඔක්කොම නැචරල් දේවල් අරගෙනනේ මේ කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඒතකොට දේවදත්ත තෙරණුව කියනවා මේ ගිහියෝ ගෙනත් දෙනවානේ සිවුරු පූජා කරන්න ඒවා බාර ගන්න එපා. අර විදිහට පාංශුකූල සිවුරු විතරක් අඳින්න. දැන් බාන්න පහ කියන්න. Dwell only in the forest. Dwell only at the foot of the trees. Don't eat meat. Don't eat meat or fish. Go begging for alms. Do not accept the invitation. Fifth one. Wear only පාංශුකූල clothes. Do not accept fine robes. Right? So පාංශුකූල කියන එකට ඔයා ලියන්න wear only robes collected from dust heaps. හරි ආයෙ මොකද්ද ඉතින් ඒ විදිහටම ලියන්නකෝ. සමහර ඉන්දියනේ ඔය වචනේ නැත්තම් දැන් මාකින් ස්කීම් එකේ තිබුණොත් මේකට විතරක් ලකුණු දෙන්න කියලා වෙන මොන හරි I don't know how they will mark, right? So always best මේ වගේ දේවල් remember the bullet points but when writing write it properly. Bullet points මොනවාද? Dwell in the forest, dwell at the foot of a tree, go begging for food, don't eat fish or meat, wear only robes from dust heaps, do not right. දැන් බුදුහාමුදුර මේ පහම බෑ කිව්වා. මෙහෙමයි කිව්වේ බෑ කිව්වේ නැහැ. කැමැති අය කරාට කමක් නැහැ කිව්වා. කැමැති අය කරාට කමක් නැහැ කිව්වා. අනිත් අය එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කිව්වා. ඇයි ඒ? I have here written why he said this. There were reasons for him to say this. Right? දැන් පාඩම් කළා විභාගෙ ලියනවට අමතරව පුතේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ හොඳට හැමදේම හිතලා කියපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒතකොට your respect for the Buddha will grow when you understand why he said it. ඒ හැමදේටම හේතුවක් තිබුණා. මෙන්න මේවා තමයි හේතු. For the benefit of layman. Right? Then if bhikkhus lived only in the forest, layman come and ask monks for advice. ඒතකොට මේ කැලෑවට යන්නේ නැහැ නේ පුතේ. හරි ලේමන් කෙනෙක් හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න එන්නේ සිටි එකේ මොනස්ටරි එකේ ඉන්නවනම් කැලෑවකට යන්නේ නැහැ නේ. දැන් හිතන්න අපේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ඉන්න අනුරාධපුරේ නම් අපි යයිද? අපි අවුරුදු 2-3කට සැරයක් යයි. මොකද ඒක යන්න වෙනම ට්‍රිප් එකක් නේ. මෙතන මේ ළඟ ඉන්නකොට වෙන්නේ මොකද? විතරයි හැවෙනවා කන්සර්න්. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ දහම් පාසල් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ දැන් දහම් පදන් හිටන දහම් පාසලක් තියන්න පුළුවන්ද කැලෑවක? හරි අම්මලා තාත්තලා යවයිද? සර්පයෝ ඉන්නවා කියයි. දුර වැඩි කියයි. හරි? කුරු හතුරු ඉන්නවා කියයි. අම්මලා බයයි කැලෑවකට යනවා. So බුදුහාමුදුරෝ කැලෑවේ ඉන්න කැමති නම් කැලෑවේ ඉන්නකෝ මොකද විශේෂයෙන් භාවනා කරන්න කැමති හාමුදුරුවන්ට ඒක නිදහසේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් අය ආරණ්‍ය වල ඉන්න කියලා. One reason. Second reason තමයි දැන් ගිහි අයට පුතේ මියගිය ඥාතීන් වෙනුවෙන් දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන්න දන් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නේ තේ. එතකොට මොනවාද දන් දෙන්න? සිවුරු දන් දෙන්න. ආහාර පාන දන් දෙන්න. දැන් දේවදත්ත කියන විදිහට ඒවා කරන්න බෑ. එතකොට අපිට දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන විදිහක් තියෙනවා මේ දේවදත්ත කියපු විදිහට කරාම. හරි? ප්‍රායෝගික නෑ ඉන්නපු දේවල්. අනිත් එක මෙහෙමයි දේවදත්තට කිසිම උවමනාවක් තිබුණේ නෑ මේ ඉල්ලීම් වලට. එයා දන්නවා ජීවිතේට මේක ඉඩ දෙන්නේ නෑ කියලා. නමුත් අර 500ට කිව්වේ කොහොමද? ඔන්න බලන්න මං ඉල්ලීම් 5ක් කරනවා. හරි බුදුහාමුදුරු ඉස්සර නම් ටක් එකට හිටියා.
දැන් මේ දුර්වල වෙලා දැන් වයසයිනේ. දැන් බලන්න කොච්චර දුර්වල වෙලාද කිව්වොත් මේ ඉල්ලීම් වලට දැන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. අරගොල්ලන්ව රවට්ටන්න මේ කරේ. දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ දන්නවා මේවා ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. පොතේ මේ ලෝකේ මේ සමාජේ ඔය වගේ ඉන්නවා හොර කපටි අය. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඉල්ලන ඉල්ලීම් කිසිසේත්ම ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. අනිත් අයට පේන්නේ මේ ඉල්ලන්නේ. අනිත් අය රවට්ටන්න ඉල්ලන්නේ. ඒතකොට Taman දැනගන්න ඕනේ රැවටෙන්නේ නැතිව. හරි? Taman දැනගන්න ඕනේ රැවටෙන්නේ නැතිව. Layman can derive great merit by giving food and robes to bhikkhus as done. This is important for laymen to let go of their labor and practice generosity. Buddha would have been concerned about the health and well-being of bhikkhus. Human beings created dwellings with roofs to avoid getting exposed to elements such as rain, cold, and wind, falling sick. Especially during the heavy rains, this would have caused many difficulties to bhikkhus if you are very old, very young, or if you are sick. Right? In that පුතේ ගල් යුගයේවත් මිනිස්සු ගහකට වෙලා තෙමි තෙමි හිටියද? සතෙක්වත් ඉන්නවද ගහකට වෙලා තෙමි තෙමි? සත්තුත් යනවනේ ගල් ගුහාවකට. ඉතින් හාමුදුරන්ට ගහකට වෙලා ඉන්න කියපු හරි අසාද. Alright. So මෙතන තියෙනවා who was Devadatta, why did he oppose the Buddha කියලා. So I have explained that also. Okay. So I will talk about the Vinaya because I explained a bit of the background today. The first 20 years of the Buddha is called the first Bodhi. What is it called? First Bodhi. Balance 25 years is called the second Bodhi. First Bodhi was peaceful and full of harmony as the Sangha comprised of Arahants as well as non-Arahants who joined the Sasana with genuine intention of wanting to attain Nibbana. This is what I explained. They had a high sense of moral restraint. Moral restraint කියන්නේ පුතේ සීලය. Right? නිර්වාණය target කරගෙන මේ භික්ෂූන් වුණා කියන්නේ හිතන්නකෝ ඒගොල්ලෝ කොච්චර සිල්වත් ඇද්ද කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ සංඝයා ශාසනයට බැඳෙන්නේ නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න. ඒතර ඒගොල්ලෝ බොයිද? කුණුවarba කියයිද? උඹ බං වරෙන් මචං අඩෝ ඒ වගේ නිකන් අර ඒවට කියන්නේ unskilled words කියන්නේ. skillful words කියන්නේ මොනවාද? polite, හික්මිච්ච වචන, සුභාසිතාචයාවත්, ප්‍රිය වචන. ඔබව දැකීම මට සතුටයි. good morning, ප්‍රිය වචන. ඒ යඩෝ එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොමද නැගණී? කොහොමද සොහිරි? හිතවත් වචන. සුභාසිතාචයාවත්. You all also try as much as possible to speak good words and kindness. Right? So, high moral restraint. ඒ වගේ අය. And they needed minimum supervision. Minimum supervision කියන්නේ මොකද්ද? මේ දැන් කෑ ගහන්න එපා. එහෙම කියන්න ඕනද? රහත් වෙන්න ආපු අය. මේ කෑ ගහන්න එපා, දඟලන්න එපා. පිස්සු කෙලින්න එපා. මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේලා දන්නවා ඉන්න. අපටත් තියෙන උන්වහන්සේලා දිහා බලලා අපට හැදෙන්න. ඒ තරම් role models ලයි පළවෙනි අවුරුදු 20 දී ආපු අය. Then what happened? During the balance 25 years, second Bodhi, things began to change with people of unworthy conduct joining the order. Right? The following are given as factors contributing to this situation. Numerical increase of the Sangha. Now the Sangha is increasing. Increase of beneficiaries of the Sangha. ලාභ ප්‍රයෝජන දැන් එනවා ශාසනයේදී. Growth of learning among the Sangha. දැන් ධර්මයේ කියන එක උගත් නුගත් සියලු දෙනාම ඉගෙන ගන්න ගත්තම ටිකක් ඉගෙන ගන්න එකත් හරි භයානකයි නේද? ධර්මයේ ටිකක් ඉගෙනගෙන ඉතිරි ටික මොනවාද? තමන්ගේ පරණ ශාස්ත්‍රුන් කියපු දේවල් තියෙනවනේ ඔළුවේ. මේකෙන් ටිකක් අරගෙන අරකට ටිකක් මික්ස් කරගෙන දැන් ඔන්න උගන්නන බොරු උගන්නනවා. හරියට ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න නැතුව උගන්නන එක හරි භයානකයි. හරි? දැන් අපි වගේ අයට ප්‍රශ්න නැහැ පුතේ අපි සිලබස් එකක් නේ උගන්වන්නේ. සිලබස් එකක් උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි දැන් අපි ගිහිල්ලා බණ කියන්න කිව්වොත් පුතේ හරි භයානකයි. බණ කියන්න තරම් අපි ධර්මයේ දන්නේ නැහැ පුතා. ඕකේ? කියන දේ තමන් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව දන්න දේ ඕන කියන. දැන් අපි ඔයාලට ජීවිතය ගැන ඇඩ්වයිස් දෙන්න පුතේ. Based on our own advice and what we have seen in this life. right? නොදන්න දේවල් කියන්නේ නැහැ.
Okay. Growth of learning among the Sangha, increase of duration of the Sasane. Sasane ආයුෂ වැඩි වෙන්න right? නොගැලපෙන අය එන එක ස්වාභාවික දෙයක්. Given the lavish support for bhikkhus by laymen and kings, attracted many young men who saw this as easy and comfortable way to live without doing any hard work in the fields or manual labor. That's what I first explained. Geographical dispersion of monasteries weakened central control. දැන් බුදුහාමුදුර සාරිපුත්ත හාමුදුර මොග්ගල්ලාන හාමුදුර ඔක්කොම එකටනේ හිටියේ. Central control කියන්නේ ජේතවනාරාමයේ වගේ තැනක්. දැන් හිතන්න ජේතවනාරාමේ කිලෝමීටර් 200ක් 400ක් දුර කියන්නේ ඇවිදගෙන යන කෙනෙක්ට කොච්චර කල් යනවද ඇවිදින්න. ඒකට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ පුතා. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තිබුණා අද කාලේ වගේ ෆෝන්, Zoom ඒ වගේ දේවල් තිබ්බනම්. right? ඒ Zoom එකෙන් ගන්නවා උදේට morning call එකක්. මම බලන්න ඔක්කොම ඉන්නවද කියලා සීරුවේ. කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුර අවුරුද්දට සැරයක් හරි අවුරුදු දෙකකට සැරයක් වෙන ඉතින් විසිට් කරා. විසිට් එක ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරනවා මොනවා කරනවද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. Protection and respect offered by the kings to Sangha made it an opportunity for criminals to hide from the law. ඒකත් මාර chance එකක් නේ දැන් බලන්න. දැන් හොඳට වෙච්ච දේවල් නරකට මිනිස්සු හරවන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපේ අඟුලිමාල රහතන් වහන්සේ ගන්නකො. මිනිස්සු 99ක් මැරුවානේ. 999ක් නේ. 999ක් මරලා අම්මා මරන්න යනකොට බුදුහාමුදුර පෙර පිනක් නිසා බුදුහාමුදුර ඉන්ටර්වියුන් කළා. ඒක යාන්තම් ෂේප් කරලා he became a රහතන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ ශාසනයටයි අපටයි හොඳටම වටිනා වැදගත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ දැන් රජුරුව එනවා සේනාවත් අරන් මේ සීරියල් කිලර්ව අල්ලන්න. සීරියල් කිලර් කෝ කියලා ආවම බුදුහාමුදුර පෙන්නන අන්න රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වැඩ ඉන්නවා. ඒතකොට රජුරුව මොකද කරේ? ආයුධ බිම තියලා දන ගහලා වැන්දා. මොකද ඒ කාලේ රජවරු සිවුර පොරව ගත්තම ගරු කරා. ඒතකොට මොකද අනිත් හොරු ටික කරේ? රින්ගන්න පුළුවන් නම් පුතේ රින්ගනවා මිනිස්. ඒකෙන් ආයුධ ප්‍රයෝජන අරගෙන අහුවෙන්න යනවා කියලා දැනගත්තම කෙලින්ම දුවනවා පන්සල්. පන්සලට දුවලා ලොකු හාමුදුරුවෝ කියන අනේ මං මහාන වෙනවා කියලා. ඉතින් ලොකු හාමුදුරුවෝත් පුතේ සාමාන්‍ය නායක හාමුදුරුවෝ හරි කරුණාව. ඌ මේ එන්නේ බොරුවට කියලා දන්නවා පුතේ. මම රවට්ටන්න බෑ උන්වහන්සේලා. ඒ වුණාට ඉතින් ජීවිතේ බේර ඔව් කියලා ඉතින් මහාන කරගන්න වෙයි. ඉතින් හොරු ටිකක් තියෙන මහාන වෙලා ඌ ඉන්නවද හොඳට? නෑ ඊට පස්සේ කෙල්ලන්ට ලයින් දදා ගෑනුන්ට ලයින් දදා ඉන්නවා ඉතින් පන්සලට. හරි. ඒ can't help පුතේ. එහෙම තමයි ඉතින් රින්ගන්න පුළුවන් කටේ රින්ගනවා. ශාසනේ කාලා Of course, why not, right? So protection by the kings. Yeah, you can end. Protection by the kings helped criminals to hide. Taking all this into account, the Buddha decided it was time to give rules of discipline, Vinaya. So here, check this note, Putta, page 11. Senod, are you still there, Putta? Putta, I am on page 11. Okay. So these are the reasons for putting the Vinaya. Well-being of the Sangha. Convenience of the Sangha. Restrain evil-minded person. Or criminals ටික පුතේ හිතන්නකො criminals ටික සිවුරු පොරවගෙන මාර සීන් එක. එතකොට දැන් ඇත්තටම ශ්‍රද්ධාවෙන් ඇවිල්ලා හරි නිර්වාණය උදෙසා ආපු හාමුදුරුවන් හිත ඉන්නකොට අර criminalsත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ පුතේ. දැන් සිවුරක් පොරවගෙන නිසා ලොකු දෙයක් කරන්නත් බෑ. සිවුර පොරවගෙන ඉන්නකම් පුතේ යා ශාසනය කෙනෙක්. දැන් අපට උනත් බුදුහාමුදුර කිව්වේ කොහමද? හාමුදුරන්ගේ ගුණදස් හොයන්න යන්න එපා. සිවුරක් පොරවගෙන ඉන්නවා නම් ඔබේ යුතුයකම මොකද? දානෙ දෙන්න වඳින්න. එතකොට ඒ පුද්ගලයා යහපත් නැත්නම් එයාට පවක්. එයා යහපත් නම් අපි වඳින එක අපටයි හාමුදුරන්ට පිනක්. අපට පින එනවා පුතේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් හාමුදුරන්ගේ වැරදි හොයන්න යන්න එපා. හාමුදුරන්ගේ වැරදි හොයන එක පවක්. හරි ඒක හොයන්න මහානායක හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. තා ඒක කර්මයෙන් බලාගන්න. හරි අද කාලේ වුණා ඒව හොයන්න යන්න එපා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ යුතුයකම තමයි වඳින එකයි දන් දෙන එක. උදව්වක් අවශ්‍ය නම් උදව්. තේරෙනව නේද? Then ease of well-behaved monks. Restraint from defilement of life. Eradication of defilement of the life after. Conversion of new adherents. Enhancement of already converted. Stability and continuity of the Dhamma.
and good discipline. දැන් බලන්න පුතේ නිකන් හිතලා බලන්න බුදුහාමුදුරු ඉන්න කාලෙව ශාසනයට මෙහෙම වුණා නම් අවුරුදු 2600කට පස්සේ කවර කතාවක්. But always remember that is not our business. සංඝයාගේ business is not our business. Our business is only to offer alms, worship and give any support. හැබැයි දැන් අපේ මේ පන්සලේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා හරියම සිල්වත්. හරියම සිල්වත් හාමුදුරුවෝ. හොඳට ධර්මයේ තේරෙනවා. කොහොමද දන්නේ? බණක් අහලා බලන්න පුතේ. අපේ ධම්මකුසල හාමුදුරන්ගේ බණ අති විශිෂ්ට බණ කියන්නේ. මේ සෝබිත හාමුදුරන්ගේ බණ අති විශිෂ්ට බණ. සෝරත හාමුදුරුවෝත් එහෙම. ඊළඟ විමල හාමුදුරුවෝ බණ. ආර බණ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බණ වලින් තේරෙනවා හොඳට ධර්මයේ තේරුම් ගන්න. දැන් ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බෑ පුතේ හික්මිලා නැති. නොහික්මුණු කෙනෙක්ට පුතා ඒ විදිහට බණ කියන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ හාමුදුරුවන් ඉන්න විදිහෙන් කතා කරන ස්වරූපේ දැන් ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ කෑ ගහනවා අහලා තියෙනවද කවදාද? කොච්චර දැඟලුවත් ළමයි කෑ ගහනවා අහලා. දැන් අපිට කවදාවත් ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ දැනලා නැහැ. බනින්න ඕන තරම් හේතු තිබුණා. අපිට වරදින තැන් තියෙනවා. කවදාවත් දැනලා නැහැ. හැමදේම අවවාද උපදෙස් දෙන්නේ හරිම ශාන්තව. ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ අපේ රෝල් මොඩල් කෙනෙක්. හරි. මොකද ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ කතා කරන විලාසයට මම හරි ආසයි. ඇහෙන නෑ හින ගන්න කතා කරන්නේ. මයික් එක තිබුණත් ඇහෙන්නේ සමහර. අනේ හික්මීම පුතේ. ඒ කියන්නේ ඒ හික්මීම එන්නේ ඇඟ ඇතුලේ. ඇඟ ඇතුලෙන් එන හික්මීම. කතා කරන වචන සුභාෂිත වචන. කවදාවත් තරක වචනයක් කාටවත් අගෞරව වෙන විදිහේ වචනයක්. අපි සමහරවිට බලන්න හාමුදුරනේ මෙයා කියලා බයිනවනේ. එහෙම තමයි ඉතින් අදීෂා ටීචර් ඉතින් සමහර අයට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ නේ අදීෂා ටීචර්. එහෙම කිව්වම මගේත් අර ඇවිලිච්ච හිත නිවෙනවා පුතේ හාමුදුරන්ට. ඉතින් මට හිතෙනවා I want to be like him. I want to be like him. Talks of words. ඇවිලිච්ච කෙනෙක්ව නිවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතේ. ධම්මකුසල හාමුදුරුවෝ හොඳ රෝල් මොඩල්. ඒකයි දැන් ඒ වගේ රෝල් මොඩල් හාමුදුරු කෙනෙක් පුතේ අපේ වාසනාවට හම්බෙන්නේ. සෝබිත හාමුදුරුවෝත් එහෙමයි. දැන් යන්න කලින් හැමෝම ගිහලා හාමුදුරන්ට වඳින්න ඕනේ. හරි අපි කට්ටිය මෙයා. සෝබිත හාමුදුරුවෝ after 3 month holiday. ඇවිල්ලා ඉන්න අපිට හරි වටිනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ මේ විමල හාමුදුරුවෝත් එහෙමයි. කොච්චර ලස්සනට කියලා දෙනවද නේ? විමල හාමුදුරුවෝ සූත්‍ර කියලා දෙනකොට මම වාඩි වෙලා නෝට්ස් ගන්නවා. ඒ තරම් ලස්සනයි. මොකද පොතේ අපි මේ ෆෝමලි ඉගෙනගෙන මේ උගන්වනවා නෙමෙයිනේ පොතේ. අපිත් මේ ඔයගොල්ලෝ වගේ අහින්දාස් කට්ටියක් නේ. We are teaching by our life experiences පොතේ. We have දැන් විමල හාමුදුරුවෝ වගේ අය පිරිවන් වලින් හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ උන්වහන්සේලාට උගන්වලා තියෙනවා මේ සූත්‍ර උගන්වන විදිහ. දැන් අපි දහම් පාසල අවසාන වෙනකන් ඉගෙන ගත්තා නම් පොතේ අපිටත් ඒවා මේ විදිහට හරි විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඒකයි මම ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එන්න ඕන උගන්න. right ඔයගොල්ලෝ දහම් පාසල අවසාන වෙනකන් ඉගෙන ගන්නවානේ. ඒක ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේක හරියට. හැබැයි මේ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් අපි සියලු දෙනාට වඩා හොඳට දන්නවා. මොකද පිරිවෙන් වල පුතේ හොඳට උගන්වන වෙලෙ. හරි. ඒ නිසා විමල හාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙක් උගන්වනලා පුතේ අර මැටි ළමයි ටික කෑ ගගා හිටියට ඕගොල්ලෝ හොඳට අහන් ඉන්නේ. All right. So today we finished two lessons Timothy. විනය ගැන ඉවර කරා, antagonism towards the Buddha ඉවර කරා. Right? ඊළඟට ආපහු 22nd. We are going to meet again on 22nd. Let me stop the recording.